मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में हमारे वोट प्रतिशत में भी इजाफा होगा और आपका आशीर्वाद मिलेगा। दो 2018 में त्रिपुरा की तस्वीर थी बंद, ब्लॉकेड, इंसर्जेंसी, और आज मैं ये कह सकता हूं कि त्रिपुरा की तस्वीर है पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, शांति, विकास, तरक्की। यह हम गौरव के साथ कह सकते हैं। उसी तरीके से त्रिपुरा ने एक तरीके से मार्ग दिखाया है, और मार्ग ये दिखाया है पहले विप्लव देव की सरकार में और बाद में मानिक शाह जी की सरकार में, कि त्रिपुरा 5 साल में कितना बदल सकता है, इसकी तस्वीर और जीती जागती तस्वीर आज त्रिपुरा है। यहां दिल्ली से आए हुए पत्रकार भी मैं देख रहा हूं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं 5 साल पहले जब आप एयरपोर्ट पर उतरते थे तो पता नहीं कौन सी संकरी सी गली से गुजरते हुए लगता था पता नहीं किस गांव के कस्बे में आ गए। और आज जब 2023 में आप त्रिपुरा के एयरपोर्ट पर उतरते हो तो आपको 4 लेन मिलता है, चौड़ी सड़कें मिलती हैं, विकास की नई कहानी कहते हुए। ये बदलती हुई तस्वीर और ये जो विजय संकल्प रैली में देख रहा हूं, ये जो आप लोगों ने संकल्प लिया है, ये अपने आप में बताता है कि आपने तय कर लिया है कि त्रिपुरा में एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, ये आपने तय कर लिया। मित्रों, मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें आई हैं, मातृशक्ति आई है। मुझे खुशी है कि मैं आपको यह कह सकूं कि आज हम लोगों ने तय किया है कि अगले 5 साल में बालिका समृद्धि स्कीम के तहत हमारे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में आने वाली लक्ष्मी के लिए 50,000 रुपए का बॉन्ड देकर के लक्ष्मी को आगे बढ़ाएंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं, जो पढ़ने में तेज हैं, जो आगे बढ़ेंगी, उनके लिए त्रिपुरा की सरकार उनको फ्री में स्कूटी देगी ताकि वो विकास कर सके। मैं यहां बैठे हुए बहनों को देख रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों को उज्ज्वला गैस मिली है उनको अब त्रिपुरा सरकार साल में 2 एक्स्ट्रा सिलेंडर भी मुफ्त का देगी। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, हमारी सरकार गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, नौजवान, हमारे किसान भाई, हमारी बहनें, उनके लिए समर्पित है। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम अनुकूल चंद्र कैंटीन के तहत दिन में 3 बार भोजन देंगे और 5 रुपए प्रति मील के हिसाब से हम भोजन की व्यवस्था करेंगे। उसी तरीके से हम जैसे जनजाति भाइयों के लिए समर्पित है, हम आदिवासी भाइयों के लिए समर्पित है, और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि जो हमारे आदिवासी भाई परिवार हैं उनको हम 5,000 रुपए का उनको सालाना हम असिस्टेंस देंगे, आर्थिक मदद देंगे ताकि वह अपने ढंग से काम को आगे बढ़ा सके। मित्रों, हम सब लोग प्रजातंत्र में
हमारे प्रधान समाजपति मजबूत बने, इसके लिए हम समर्पित हैं और इसलिए उनका मानदेय 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया जाएगा, इसके लिए भी हम समर्पित हैं। उसी तरीके से किसान भाइयों के लिए जहां प्रधानमंत्री मोदी जी सालाना 6000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देते हैं, उसी में मानिक साहब ही 2000 जोड़ेंगे और 8000 रुपए प्रति सालाना देने का काम करेंगे। और इसी तरीके से हमारे मत्स्य सहायक योजना के तहत हमारे जो मछली पालन का काम करते हैं उनको भी सालाना 6000 रुपए का आर्थिक मदद दी जाएगी। इस तरीके का हम करेंगे। इसलिए हम कहते हैं यही बीजेपी और एक बार उन्नति होवे लगातार। मित्रों, जब मैं डबल इंजन की बात करता हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल चुका है, आगे बढ़ चुका है। आपको खुशी होगी, जिन अंग्रेजों ने हमको 200 साल तक राज किया, आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि उनको पछाड़कर जो भारत 10वीं आर्थिक व्यवस्था थी, वो ब्रिटानिया को पछाड़कर, अंग्रेजों को पछाड़कर 5वीं आर्थिक व्यवस्था बन चुकी है। आज विकास दर में हम अमेरिका से आगे हैं, हम चाइना से आगे हैं, हम फ्रांस से आगे हैं, हम यूरोप के कई देशों से आगे हैं। ये आज भारत की तस्वीर बनी है। इस बात में यानी स्टील के प्रोडक्शन में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर खड़े हो गए। आप लोग जब छोटे होंगे तो सुनते होंगे ये जापानी गाड़ी है, ये ऑटोमोबाइल है, ये डैटसन है, ये टोयोटा है, ये जापानी गाड़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि गाड़ी बनाने में भी भारत ने जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर पर आज खड़ा हो गया है गाड़ी बनाने में। आपके पास मोबाइल होगा। 9 साल पहले 92% मोबाइल बाहर से आते थे, बाहर से, और कुछ ऐसे देश से आते थे जो हाथ में ही फट जाते थे। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कुछ ऐसे देश से आते थे जो हाथ में ही फट जाते थे। आज आपको जानकर खुशी होगी कि 97% मोबाइल अब भारत में बन रहे हैं। दूसरे नंबर का देश भारत बन गया। मित्रों, अगर मैं बात करूं तो मुझे खुशी है, मैं त्रिपुरा में जब आया हूं, अगर मोदी जी ने, मैं कई बार सुनाता हूं इस किस्से को, मैं जब 1993 में विधायक था तो उस समय मेरे बीडीओ साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब मेरे पास आके बोला करते थे कि नड्डा जी आपको एक खुशखबरी सुनाता हूं। मैंने कहा सुनाओ। तो कहते थे कि 2 पंचायतों में आपको एक इंदिरा आवास योजना मिला है, बताइए किसको दूं मैं। अब मेरे लिए समस्या हो जाती थी, एप्लीकेशन हजारों में, और एक किसको दूं किसको नहीं दूं, मैं टेंशन में आ जाता था। कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में तय किया कि कोई भी कच्चे मकान में नहीं रहेगा और 3,60,00,000 मकान पक्के बना करके दिए। और त्रिपुरा में भी 3,50,000 पक्के मकान दिए गए। और हर विधानसभा में
हर विधानसभा में कम से कम 5 से 6 हजार मकान दिए गए। कुटी कुटी यही बीजेपी हारना कुटी कुटी यही बीजेपी हारना
অধিকার পাহাড় সমতলের গরিবে বাংলাদেশ সরকার দিয়াছিল অধিকার পাহাড় সমতলের গরিবে। এক জায়গায় থাকতে হবে, একসঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হবে। ত্রিপুরা সেটা উদাহরণ দেখিয়েছিল, ওরা সেটা ভেঙে চুরমার করার চেষ্টা করেছে। আর তবেই আমি আমার কাজ, আমার খাদ্য, আমার শিক্ষা, আমার স্বাস্থ্য, আমার বস্ত্র, আমার বাসস্থান, আমার রাস্তাঘাট, আমার হাসপাতাল, আমার চিকিৎসা সব আমি দাবি করতে পারি যখন মানুষ তার পায়ের তলায় শক্ত মাটি পায়, তখন মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়। আর মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য হাতে লাল ঝান্ডার দরকার হয়, হাতটাকে মুঠো করতে হয়, নালে গোলাম বানিয়ে দেয়। ওরা বলল, লোকে বিশ্বাস করে নিল। আসলে খবরের কাগজ, টেলিভিশন, সোশ্যাল মিডিয়া, হোয়াটসঅ্যাপ এমন একটা বাতাবরণ তৈরি করে কোটি কোটি টাকা খরচা হয়, আর সেইখান থেকে মানুষের মগজের মধ্যে এসব বীজ ঢোকানো হয়। মিথ্যা প্রতিশ্রুতিকে, মিথ্যাকে সত্য বলে চালানো হয়। আমাদের যে ভারতের সংবিধানের কথা আমরা বলি, সংবিধান রক্ষা করতে হবে, সংবিধানের মূল মন্ত্র, ভারতের যে রাজনৈতিক দর্শন, সেটা হচ্ছে আমাদের ওই যে অশোক স্তম্ভ, অশোক স্তম্ভের নিচে লেখা আছে সত্যমেব জয়তে। মুন্ডক পরিষদ থেকে নেওয়া হয়েছে। সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততি দেব জান, অর্থাৎ সত্যের জয় হবে। আর আমাদের রাজনৈতিক দর্শন ছিল জৈন, গৌতম বুদ্ধ থেকে মহাত্মা গান্ধী, অহিংসা পরম ধর্ম, হিংসা হবে না, অহিংসা। তাহলে কি করছে বিজেপি? শুধু নাথুরাম গডসে গান্ধীকে খুন করেনি, ওরা গান্ধীবাদকে খুন করছে। মোদী শুধু নেহরুকে গালাগাল দিচ্ছে না, তাহলে এই যে সত্যমেব জয়তে আমাদের যে আদর্শ, সেটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে। খুব বেশি কাজ করেনি, একটা সামান্য, যেটা ছিল অহিংসা পরম ধর্ম, সেখান থেকে অটাকে তুলে নিয়ে যেটা সত্যমেব জয়তে সেইখানে সামনে লাগিয়ে দিয়েছে। তাহলে প্রতিদিন অসত্যমেব জয়তে হচ্ছে গোটা দেশে, আর হিংসার পরম ধর্ম হচ্ছে। আমরা দেখলাম ভীমা করে গাঁওতে তপশিলি জাতির মানুষ প্রত্যেক বছর সেখানে 1 জানুয়ারি তাদের বিজয় উৎসব করত। এই আপনারা এখানে যেমন মিছিল করলেন, আরএসএস, বিজেপি, বজরং দল, তারা সেখানে তপশিলি জাতির মানুষের উপর হামলা করলো, আর মিথ্যা মামলা করে দিয়ে স্ট্যান স্বামী, বারবারা রাও, একজন পর একজন। তারা সিপিএম না, তাদের মধ্যে কেউ কেউ দল করেন না, কিন্তু তাদের মধ্যে যারা তপশিলি জাতির মানুষের অধিকার আছে তাদের সভা করার এই কথা বলেছিলেন, তাদেরকে আরবান নকশাল নাম দিয়ে জেলের মধ্যে পুরে রেখে দিল বছরের পর বছর ধরে। হাতরাসে আমরা দেখলাম দলিত মেয়ের কন্যা, দলিত কন্যা বলাৎকার করলো, খুন করলো। তার মা বলল, আমার মেয়েকে একবার দেখতে দাও, পুলিশের গাড়ির সামনে। আর যোগীর পুলিশ উত্তরপ্রদেশে হাতরাসে সেই
মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে মেরে দিল। নৃশংস। এই জন্য আমরা বলি ওরা মনুসংহিতার কথা বলে, মনুবাদ। যেখানে মহিলাদেরকে, যেখানে তপশিলি জাতিকে, যেখানে ট্রাইবালস আদিবাসীকে, ভিল, মুন্ডা, সাঁওতালকে, যেখানে মুসলমানদেরকে, খ্রিস্টানদেরকে মানুষ বলে মানা হয় না। কদিন থেকে দেখছেন টেলিভিশনে কত কথা চলছে। তত্ত্ব দিয়ে একজন বুঝিয়েছে যে দেখো এইসব লেখা আছে তোমাদের তত্ত্বে। তখন মোহন ভাগবত বলছে না না, বর্ণবাদ আমরা তৈরি করিনি, বর্ণবাদকে আমরা স্মরণ করি না, ওসব পণ্ডিতরা করেছে। তারপর পণ্ডিতরা এখন খেপে গেছে, তপশিলি জাতিরা তো খেপেছিল। এই হচ্ছে মিথ্যাচারের কথা। আর একটা সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পান কেরল থেকে এসেছিল হাতরাসের খবর দেখার জন্য, দেখানোর জন্য। তাকে 18 মাস জেলে পুরে রেখে দিল, সেখানে যেতেই দিল না খবর করার জন্য। এই যে বলছিলেন না সুদনদা যে সাংবাদিকদের ছাড়েনি এখানে, তাহলে এগুলো একটার পর একটা হয়। শুধু গণতন্ত্রের উপর হামলা হবে, শুধু সিপিএম এর অফিসে হামলা হবে, শুধু আমার মা বোনকে ধরে টানবে, শুধু আমাদের নেতাদের উপর মিথ্যা মামলা করবে। এটা থেকে শুরু হয়। কারণ জমায়েতের আগে মিছিলের সামনে, লড়াইয়ের সম্মুখে আমার মা বোনেরা লাল ঝান্ডা নিয়ে সামনে থাকে। এই জন্য প্রথমে আঘাত লাল ঝান্ডার উপরে আসে, কিন্তু সেখানে থেমে থাকে না। আজকে যে কংগ্রেস বামফ্রন্ট একসঙ্গে কেন লড়ছি? যখন কোনো গ্রামে বাড়িতে আগুন লাগে, যখন আপনি চেঁচান আগুন লেগেছে, আগুন লেগেছে, বাঁচাও। এই যে সিরিয়াতে, তুরস্কে ভূমিকম্প হলো, হাজার হাজার মানুষ মারা গেল, তখন আপনি কি বলেন যাক ওটা সিরিয়ার ব্যাপার, ওটা তুরস্কের ব্যাপার, ওখানকার একজন শিশু যে চাপা পড়ে মারা যায়, তখন আপনারও মন কাঁদে। তো এটাই তো মন, এটাই তো মানুষ, এটাই তো মানবিকতা। তাহলে আমার গ্রামে, আমার শহরে, আমার জেলায়, আমার রাজ্যে যদি আগুন লাগে, সেই আগুন নেভাতে যদি আপনি ডাক পারেন, তখন আপনি কি দেখবেন কে কংগ্রেস, কে সিপিএম, যারাই মানুষ তারাই বালতি হোক, মগ হোক, জল নিয়ে ছুটে আসবে আগুনটাকে নেভানোর জন্য। আর যারাই অমানুষ, সে কেরোসিন তেল, পেট্রোল নিয়ে চলে আসবে আগুনটাকে বাড়ানোর জন্য। তাহলে নির্বাচনের সোজা কথা আপনাদের ঠিক করতে হবে। ত্রিপুরার গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য, সম্প্রীতিকে উদ্ধার করার জন্য, উন্নয়নের রাস্তায় আবার ফিরিয়ে আনার জন্য, মানুষের ঐক্যকে দৃঢ় করার জন্য, এই আগুনকে নেভানোর জন্য আপনাদের ভূমিকা কি হবে? বিজেপি আরএসএস ঠিক করে নিয়েছে, কিন্তু আমি পুলিশ আর ইলেকশন কমিশনকে বলি, যে বলছে না কেউ, মানুষ যখন ঠিক করে নিয়েছে, এই যে মিছিল মিটিং হচ্ছে, এখানে যারা অফিসাররা আসে, দীর্ঘদিন আমি 3 দশক পার্লামেন্টে ছিলাম, অনেক যোগাযোগ থাকে, বলছে দাদা এবার তো দেখছি আপনাদের ওখানে খুব হইচই হচ্ছে, লাল ঝান্ডা আছে। এবার ওরা কি করছে, বিজেপি সামনে বা করতে পারছে না, এখন আর মুরদ নেই। মানুষ একবার খেপলে, মানুষ একবার এগিয়ে এলে, মানুষ তার ভয় ভেঙে গেলে, তারপরে কিন্তু ভয় দেখাতে পারে না। ভয় তখনই কাজ করে যখন মানুষ ভয় পায়। আর একবার ভয় ভেঙে গেলে, মানুষ একবার তেড়ে গেলে কেউ বাঁচাতে পারে না। শ্রীলঙ্কায় দেখেছেন, বিজেপির নেতাদের বলি, যদি মনে করে পুলিশের ভরসায় আর কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভরসায় আর অফিসারদের ভরসায় গুন্ডামি মস্তানি করবে, শ্রীলঙ্কায় মানুষ যখন খেপে গেল, ও রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীও নিজের ঘরে থাকতে পারল না, রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পালাতে হলো। আমরা সে কথা বলছি না এখন, কিন্তু শুধু এইটুকু হুঁশিয়ারি দিচ্ছি। বলছে ঠিক আছে হোক, এখন মিছিল মিটিং হচ্ছে, ও ভোটের দিন দেখে নেওয়া যাবে, সব বলে না, কানে 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 বলার চেষ্টা করে না, হ্যাঁ? তারপরে ভোট হয়ে গেলে বলে ভোটে দিয়ে গেল, রেজাল্টের দিনে দেখা যাবে। सीधा बात, जो बक्सा बदलने आएगा उसका नक्शा बदला जाएगा। বোঝা গেছে? বাংলায় বলতে হবে, समझदारों के लिए इशारा काफी है। আর বিজেপিরা হিন্দিটা ভালো বোঝে, বাংলাটা কম বোঝে, ওই জন্য ওটা হিন্দিতেই বললাম। আমরা শান্তি চাই, আমরা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চাই। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিক হোক, অবজারভার হোক, পুলিশ অফিসার হোক, রাজ্যের বাহিনী হোক, কেন্দ্রের বাহিনী হোক, নির্বাচন কর্মী হোক,
বলবো আইন মোতাবেক চলবেন, কারণ আমরা আইনের শাসন পুনরুদ্ধারের জন্যই লড়ছি। এই লড়াইটা শুধু একজনকে এমএলএ করা না, এটা আমাদের অনাগত প্রজন্মের ভবিষ্যতের জন্য। আমরা কোন ত্রিপুরাকে দেখব যেখানে হানাহানি হবে, যেখানে মসজিদ মন্দির ভাঙাভাঙি হবে, যেখানে হিন্দু মুসলমানের নামে রক্ত বইবে, যেখানে আদিবাসী তপশিলি বাঙালি এই নামে একে অপরে লড়াই করবে? না, আমরা একসঙ্গে নিজের হক আদায় করব। আমাদের প্রতিদিন মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে, যেটা বললাম, জ্বালানির দাম, গ্যাসের দাম 3 গুণ, পেট্রোল ডিজেলের দাম বিজেপি যখন এসেছিল বলেছিল 40 রুপিয়া। ওই মাঝে মাঝে দেখবেন না, নিলাম হয় কোনো জিনিসের ছেঁচে আনা করে বিক্রি করে। হ্যাঁ, আজকাল সবাই আলাদা। এখন তো আমি ছোটোবেলার কথা 6 আনা, এখন 6 আনায় কিছু পাওয়া যায় না, কিন্তু একটা বলতে না একটা রেট দিয়ে দেয়। ওইরকম বিজেপি বলেছিল 2014-তে বিজেপির সরকার আসলে পেট্রোলের দামও 40 টাকা হয়ে যাবে, ডলারের দামও 40 টাকা হয়ে যাবে, দুটোর দামই 100 টাকা পার হয়ে গেছে। তো ওদের কথা বিশ্বাস করবেন না। আর বিশ্বাস করবে কেন? ওদের মেম্বারশিপ করেছিল বলে মিস কল দিয়ে বলেছিল না, আর তারপর বলছিল চাকরির জন্য বলেছিল মিস কল। এই কদিন পরে ভ্যালেন্টাইন ডে আছে, ওরে মিস কলে প্রেম পর্যন্ত হয় না, জোয়ান ছেলে মেয়েরা জানে। আর চাকরি হয়ে যাবে, চাকরি হয়ে যাবে। কিন্তু এমন একটা আবহাওয়া তৈরি করে যে একটা মিস কল দেবেন আর আপনি নেতা হয়ে যাবেন, আপনার চাকরি হয়ে যাবে। আসলে যেটা মিস কল দিয়ে শুরু হয় সেটা সবটাই মিস হয়ে যায়। 5 বছর ত্রিপুরার মিস হয়ে গিয়েছে। আমাদের এখন আবার নতুন করে গড়তে হবে, এই লড়াই লড়তে হবে। কি ভুল বললাম? আমার দিদিমণি খুব হাসতেন। যাকে বেকার জিনিসের দাম বাড়ছে, কোনটা বলুন? বেকারি কোনটা বাড়ছে বলুন তো? যেগুলো সাধারণ মানুষ ব্যবহার করে সেই জিনিসের দাম বাড়ছে। যেগুলো আমাদের খাদ্য, যেগুলো না হলে আমার বাচ্চা কাঁদবে সকালে উঠে, তার মুখে কিছু একটা দিতে হবে, সেই সমস্ত আনাজপাতি, খাদ্য, শস্য, ভোজ্য, তেল। আবার খাবার শুধু দাম বাড়ছে না তো, মানুষ তো কাঁচা খায় না, রান্না করে খেতে হবে, তাহলে জাল দিতে হবে, তাহলে জ্বালানি। কেরোসিন তেলের দাম 100 টাকা পার, 14 টাকা দাম ছিল লিটার, বলছিলেন না? গ্যাসের দাম বললাম 3 গুণ, কয়লার দাম, তাহলে জ্বালানি, যেটা দিয়ে আপনি জাল দেবেন আর যা জাল দেবেন, একটা বলে ফুড, একটাকে বলে ফুয়েল, এই দুটোরই এফ। এইটা কেন করছে? কারণ তৃতীয় এফ হচ্ছে ফাইন্যান্স, অর্থ। এই মোদী সরকার, বিজেপির রাজনীতি হচ্ছে গোটা দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মুঠোয় নিয়ে যেতে। আপনার পকেট খালি, মানুষের আয় কমছে, বেকারি বাড়ছে, কর্মহীন মানুষ হচ্ছে। আপনি আপনার আঁচল খুলে দেখুন, আপনার পার্স খুলে দেখুন, ব্যাগ খুলে দেখুন। যখন থেকে মোদি এসছে, রং বেরঙের টাকা আছে, খয়েরি আছে, লাল আছে, গোলাপি আছে, নীল আছে। আগে যেমন কালো সাদা সিনেমা হতো, তারপরে ইস্টম্যান কালার সিনেমা আরম্ভ হলো, রঙিন সিনেমা আরম্ভ হলো। ওই আগে যেমন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি ছিল, পরে রঙিন টিভি চালু হলো। এখন দেখবেন টাকাগুলো কিরম রং বিরঙ্গি হয়ে গিয়েছে। অথচ সরকার যখন এসছিল তখন কালো টাকার কথা বলে এসছিল। তখন আপনাদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপে আসতো না, ওই সুইস ব্যাংকে এত টাকা আছে, অমুক নেতার এত টাকা আছে, অমুক বিরোধী নেতার এত টাকা আছে, তমুকের এত আছে, জার্মানি আছে, লুক্সেমবার্গে আছে, সেই টাকাগুলো নিয়ে আসবো। এখন আর সেই হোয়াটসঅ্যাপ আসে? আর আপনার কারো, আপনি বলুন তো, আর কোনো হোয়াটসঅ্যাপে আসে কালো টাকা নিয়ে? আচ্ছা, খবরের কাগজে, টেলিভিশনে আর কালো টাকা নিয়ে চর্চা হয়? পার্লামেন্টে হয়, অ্যাসেম্বলিতে হয়, সরকারে হয়, রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতায় হয়। তাহলে কালো টাকা উঠে গেল। তাহলে এই যে বললাম না, সবাই মিলে পাকে চক্রের প্রচার এমন করে। কালো টাকা ছিল, কালো টাকা আছে, দুর্নীতি যতদিন থাকবে কালো টাকা থাকবে। এই যে আমাদের ওখানে রাজ্যে দেখলাম না, মমতা ব্যানার্জি সততার প্রতীক, তার মন্ত্রী ওই অপার পার্থর ওখান থেকে কিরকম টাকার পাহাড় বেরোলো। প্রতিদিন একটা একটা কারো না কারোর কাছ থেকে টাকার পাহাড় বেরোচ্ছে। আর মোদি পার্লামেন্টে কি বলছে? দুর্নীতি মুক্ত, আর ভ্রষ্টাচার নেই, ভ্রষ্টাচার সমাপ। আচ্ছা, ত্রিপুরার মানুষ বলবে ভ্রষ্টাচার সমাপ, বাংলার মানুষ বলছে ভ্রষ্টাচার সমাপ, গোটা দেশের মানুষ বলবে ভ্রষ্টাচার সমাপ। কিন্তু নোটবন্দির সময় মোদি বলেছিল ওই 500 টাকা আর 1000 টাকার পুরনো নোট সব ব্যাংকে গিয়ে জমা করে দাও, তাহলে কালো টাকা সব চলে আসবে আর দুর্নীতি থাকবে না,
সন্ত্রাসবাদ থাকবে না, নকল টাকা থাকবে না। এটাই একটা বড় মিথ্যে কথা। বলেছিল ক্যাশলেস হয়ে যাবে। আমি কি বলেছিল বিজেপি আমি বলছি, তাহলে বুঝতে পারবেন আবার মোদী অমিত শাহ এসে রাজনাথ সিং যে বলে কতটা ফাঁপা। টিভি রেডিও বলতে আরম্ভ করলো আর নগদ টাকা লাগবে না, এখন সব মোবাইলে হবে, কম্পিউটার হবে, পান দোকানে যান, খৈনি দোকানে যান, আপনি সুইচ টিপবেন আর টাকা পয়সা লেনদেন হবে, ক্যাশলেস সোসাইটি হবে। হয়েছে? যত টাকা বাজারে ছিল তার 3 গুণ টাকা বাজারে আছে এখন। আর কালো টাকা একটাও উদ্ধার হয়নি, একটাও উদ্ধার হয়নি। বলেছিল এই যে সব নকল সেল কোম্পানি যারা দুর্নীতি করছে তাদেরকে ধরবো, একটাও কোম্পানিকে ধরেনি। কে করে ধরবে? সে আদানি হোক আর অভিষেক হোক। আমাদের দেশের দুর্নীতিগ্রস্ত দলগুলো কালো টাকা নিয়ে ভোট করে। ভোটের সময় হেলিকপ্টার, প্লেন, গাড়ির লাইন। কালকে বিজেপি মিটিং ছিল, আমি ছিলাম না, কিন্তু আমি বলতে পারি কত গাড়ির লাইন ছিল, কত হেলিকপ্টার, কত খাওন দাওন, কোত্থেকে আসে টাকা, কার টাকা। ভোটের সময় টাকা বিলি করে আর তারপরে ভোট থেকে টাকা কেনার চেষ্টা করে। খবরের কাগজকে কেনে, টেলিভিশন চ্যানেলকে কেনে, খবরকে কেনে, সাংবাদিককে কেনে, সম্পাদককে কেনে, মালিককে কেনে, কার টাকা দিয়ে। আর এসে বলবে আমি তোমাকে আয়ুষ্মান ভারত দিলাম, আমি তোমাকে এত টাকা ভাতা দিলাম, যেন কারোর বাপের টাকা দিচ্ছে। যখন আমি ডিএফআই করতাম গোটা দেশে একটা স্লোগান শেখাতাম, पैसा पैसा हमारा आपका नहीं किसी का बाप का। সোজা কথা মনে রাখবেন, पैसा हमारा आपका नहीं किसी का बाप का। কেন বলছি? একদম সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে। একজন মানুষ যখন পরিশ্রম করে, কৃষক হোক, ক্ষেত মজুর হোক, দিনমজুর হোক, 100 দিনের কাজের হোক, হকার হোক, যে কেউ, যে পেশারি, সে যখন মেহনত করে, হ্যাঁ 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 বলবো, সেটা আমি বলবো, আমি অনেকক্ষণ বলছি, শেষ করবো না, আমাদের গল্প করার মতো। পাওয়ার আছে তো, ভোল্টেজ নেই। হ্যাঁ এসে গেছে। আপনাদের এখানে বিদ্যুৎ কি যাতায়াত করে নাকি? আমি জানতাম মুখ্যমন্ত্রী যাতায়াত করে, বিদ্যুৎে যাতায়াত করে। হ্যাঁ না, আমার মনে হচ্ছে আমি যেসব কথাগুলো বলছি বোধহয় বিদ্যুৎ দপ্তরগুলো শুনতে রাজি নয়, কারণ বাকি সব জিনিসের দাম বেড়েছে বললাম, বিদ্যুতের কথা বললাম, বিদ্যুতের দাম বেড়ে গেছে। বাড়েনি? জ্বালানি, সব জ্বালানির দাম বেড়েছে। তো যে মেহনত করে সে টাকা রোজগার করে, যতক্ষণ না মেহনত করে ততক্ষণ টাকা রোজগার হয় না। তাহলে এসব মন্ত্রী শান্তিরা যে বলে আমরা টাকা বিলি করছি, তো টাকাটা কোত্থেকে পাচ্ছে? মেহনত করছে, মাঠে গিয়ে কাজ করছে, রাস্তার ধারে গিয়ে কাজ করছে, দোকান দিচ্ছে। তাহলে এত কোটি কোটি টাকা আসছে কোত্থেকে? এটাই হচ্ছে লুটের টাকা। ওই টাকাটা কেউ কাউকে দিচ্ছে না। লাল ঝান্ডা বলে ওই লুট বন্ধ হলে ওই লুটের টাকা উদ্ধার করে গরিব মানুষের মধ্যে দিতে হবে, আমাদের হক আমাদের ফেরত নিতে হবে। বলে আপনি কি করে নেবেন? আচ্ছা, আখ দেখেছেন তো, খুব রসালো হয় না? এরকম কিছু বিজেপির নেতা দেখবেন মন্ত্রী টন্ত্রী হয়ে অনেক আঙুল ফুলে কলা গাছ আছে, মোটা রসের টয়টম্বুর, তাই তো? যখন গরমকালে আখ পেশা এরকম হয় দেখছেন, লোহার একটা যন্ত্র থাকে, দুটো চাকা ঘুরে, মাঝখানে আখ ঢুকে দিতে হয়। এরকম এই যে বামফ্রন্ট আর কংগ্রেস একসঙ্গে হয়েছে না, এরা যদি একসঙ্গে চাকা দুটো ঘোরে, মাঝখানে আখ যদি ঢোকানো হয়, ওই বিজেপি সব রস বেরিয়ে চলে আসে। যত টাকা কামাই করেছে, যত দুর্নীতি করেছে, এই জন্য ওরা ভয় পেয়েছে। ভয় পেয়ে বলছে এটা অশুভ আতাত হলো, বলছে না? বিজেপি যা কিছু করে শুভ,
তাই তো? আর লাল ঝান্ডা যা কিছু করে অশুভ। প্রথম কথা হচ্ছে গোটা দেশে আমরা বলছি, শুধু এখানে না, লুট বন্ধ করতে হলে, দাঙ্গা বন্ধ করতে হলে, মানুষের অধিকার ফেরত পেতে হলে, বেকার ছেলে মেয়েদের কাজের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে হলে, কৃষকের ফসলের দাম যাতে ন্যায্য পায় তার ব্যবস্থা করতে হলে, মা বোনেদের সমান অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে হলে, আদিবাসী তপশিলি জাতি মানুষের অধিকারকে, তার ভাষা, তার স্বকীয়তা, তার মর্যাদা তাকে রক্ষা করতে হয়, তার যে আচার আচরণ, তার যে সভ্যতার ধারাবাহিকতা, যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে হয়, তাহলে লাল ঝান্ডাকে মজবুত করতে হবে। কারণ লাল ঝান্ডা এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে, আরএসএস স্বীকার করে না। বলে এক দেশ, এক জাতি, এক ভাষা, এক ধর্ম, এক পার্টি, এক নেতা। ওটাকে বলে ইউনিফর্মিটি। এই জন্য বলে না এ একটা পড়বে কেন, যেখানে সালোয়ার কামিজ পরে পাঞ্জাবে সেখানে বলবে শাড়ি কেন পরে, যেখানে শাড়ি পরে সেখানে বলবে ও সালোয়ার কামিজ কেন পরছে, ও ওইদিকে মসজিদে কেন যাচ্ছে, ও কেন আমিষ। এই কদিন আগে দেখলাম আমি পরেশ রাওয়ালের বিরুদ্ধে কেস করেছিলাম। গুজরাতের নির্বাচন হচ্ছে, বলছে গ্যাসের দাম বেড়ে গেছে তো কি হয়েছে, তেলের দাম বেড়ে গেছে তো কি হয়েছে, তুমি কি বাঙালির জন্য মাছ ভেজে খাওয়াবে? গুজরাতে ভোট হচ্ছে, বিজেপি প্রচার, ওখানে বাঙালি বিদ্বেষী। আরে মাছ কি শুধু বাঙালি খায়? যদি শুধু বাঙালিও খেত তাদের কি আপত্তি? কে গরুর মাংস খাচ্ছে, কে মাছ খাচ্ছে, কে আমিষ, কে নিরামিষ, কার বাপের কি? বামপন্থীরা লড়াই করা মানে যে খাচ্ছে না তার খাবার অধিকার, যে রেশন পাচ্ছে না তার রেশনের অধিকার, যার বাড়িতে চাল ডাল নেই তার চাল ডালের অধিকার। আর দক্ষিণপন্থা মানে হচ্ছে কে আমিষ খাচ্ছে, কে নিরামিষ খাচ্ছে, যে জামা কাপড় পাচ্ছে না তার জামা কাপড় পাওয়ার অধিকার। আর দক্ষিণপন্থা মানে হচ্ছে কে কি পড়বে সেটা নিয়ে। এইটাই হচ্ছে তফাৎ। আজকে এই দক্ষিণপন্থীরা আমাদের দেশটাকে গ্রাস করছে, মানুষের জীবন দুর্বিষহ উঠছে। এই জন্য মানুষ আবার নতুন করে পথ খুঁজছে, আর এই পথ খোঁজার রাস্তা লাল ঝান্ডা দেখাবে ওরা জানে। এজন্য বিজেপি আরএসএস প্রথম থেকে লাল হাটাও বলতে শুরু করেছিল। অনেকে সব না বুঝে ওদিকে চলে গিয়েছিল, কিন্তু লাল এত সহজে হটে না। এত মিথ্যা মামলা, এত এই বিলোনিয়ায় লেনিনের মূর্তি ভেঙে দিয়ে বিজেপি শুরু করেছিল। ভেবেছিল লেনিনের মূর্তি ভেঙে দেবে আর লোকে ইনকলাব জিন্দাবাদ ভুলে যাবে। মানুষ বুঝলো আজ যদি লেনিন ভাঙে কাল গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও থাকবে না, এ ভাঙার শক্তি সব ভেঙে চুরমার করে দেবে। এজন্য সবাইকে এক জায়গায় হয়ে লড়তে হবে। আজ যদি মসজিদ ভাঙে কাল অন্যের ধর্মস্থানও থাকবে না। কারণ অধিকার মানে সবার নিজের নিজের ধর্মাচরণের অধিকার, সবার নিজের নিজের ভাষা বলার অধিকার, সবার নিজের নিজের পছন্দ মতো খাবার অধিকার, সবার নিজের পছন্দ মতো জামা কাপড় পরার শুধু অধিকার নয়, সব বেকারের নিজের নিজের যোগ্যতা এবং শিক্ষা দীক্ষা দক্ষতা অনুযায়ী কাজ পাওয়ার অধিকার, কারুর ভিক্ষা না। বামফ্রন্ট তার ম্যানিফেস্টোতে বলেছে, আমরা নতুন করে কোনো কথা বলার কথা নয়। বামফ্রন্ট সরকার যখন আমরা এখানে করেছি আমরা কোনো হামবাক করিনি, আমরা কোনো ডুগডুগি বাজিয়ে জাদুকরের মতো এরা বলে দিইনি এই করে দেবো সেই করে দেবো, হাত ঘোরালে নাড়ু দেবো বলেছি। যেটা আমরা করতে পারি সেটা করেছি। সুধন দাস বলেছেন হাসপাতালের কথা, সড়কের কথা, সাঁকোর কথা, ব্রিজের কথা, যা আমরা করতে পারি। জ্যোতি বসু বলতেন যা আমরা করতে পারি আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে তা আমাদের করতে হবে, আর সেটাই আমরা বলবো। যা আমরা করতে পারি না তা আমরা বলবো না, কারণ মানুষকে ধাপ্পা দেওয়া আমাদের কাজ নয়। কিন্তু যেটা আমরা করতে পারিনি, কেন পারিনি সেটাও বলতে হবে, এটাই রাজনীতি। আর সেটাকে কি করে নাকে হ্যাঁ করা যায় তার জন্য মানুষকে সঙ্গবদ্ধ হয়ে লড়াই করে সোজা আঙুলে যদি ঘি না বেরোয় তাহলে বাঁকা আঙুল করে কিন্তু ঘি বার করে নিতে হবে। এবার যদি কেউ বলে মানুষ তো এখানকার সব এক হয়ে গেল রাজনগরে, তাহলে কি হবে? তাহলে বাইরে থেকে কিছু গুন্ডা বদমাশ মস্তান নিয়ে আসতে হবে। পুলিশকে তো বললাম আইন মেনে চলতে, গুন্ডা বদমাশকে তো আইন মেনে চলতে বলতে পারি না। তার জন্য বলবেন সেলিম ভাই কী করতে হবে? আমাদের ছোটোবেলায় একটা গান ছিল ববির, নতুন ছেলেমেয়েরা শোনে হয়তো, আজকাল ভালো গান নতুন হয় না, পুরনোগুলি ভালো গান। পুরনো গান একটা ছিল বাহার সে কই অন্দর না আ সকে, ববি ছিল না? আর অন্দর সে কই বাহার না যা সকে। যদি ভোটের দিন কেউ মস্তানি করতে
বাইরে থেকে ভেতরে আসে, তাহলে তাদের মন্ত্রটা হচ্ছে বাহার সে কই আন্দার না আ সকে। এমন করে সকাল থেকে পাহারা করতে হবে, তাই তো? আর যদি কেউ চলে আসে তো আন্দার সে কই বাহার না যা সকে। একবার যদি রাজনগরে ঢুকে পড়ে তাহলে আপনাদের জিম্মা। হবে লড়াই, পেছনে যায় আছে, হবে লড়াই, একসাথে হবে। ইনকলাব। কমরেড মোহাম্মদ সেলিম, উপস্থিত আমাদের পার্টির মহকুমা কমিটির সম্পাদক কমরেড তাপস দত্ত, উপস্থিত আছেন কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে জেলা নেতৃত্ব সন্তোষ দেবনাথ এবং যিনি বক্তব্য রেখেছেন মানিক দাস, আপনারা সহ এই সভায় উপস্থিত আমার শ্রদ্ধেয় অভিভাবক বৃন্দ, মা ও বোনেরা এবং অন্যান্য বন্ধুগণ, আমি প্রথমেই আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আজকের সভার মূল বক্তব্য রাখবেন আমাদের পার্টির নেতা, যার বক্তব্য শোনার জন্যে আপনারা বেশি বেশি সংখ্যায় এখানে উপস্থিত হয়েছেন, কমরেড মোহাম্মদ সেলিম। উনি বিস্তৃত আলোচনা করবেন। আমি এই কেন্দ্র থেকে এর আগেও আপনাদের ভালোবাসা, সহযোগিতা, বুদ্ধি, পরামর্শ, আশীর্বাদ নিয়ে 6 বার প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছি। তার জন্যে আমাদের পার্টির তরফ থেকে, আমার নিজের তরফ থেকে আপনাদের সকলকে, এখানে যারা উপস্থিত হয়নি আরো অসংখ্য অভিভাবকরা, মা বোনেরা, বন্ধুরা আছেন যারা বামফ্রন্টের প্রার্থী হিসাবে আমাকে নির্বাচিত করার জন্য সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই রাজনগর বিধানসভা এলাকা, এটা পশ্চিম পাড় নামে পরিচিত ছিল। এই পশ্চিম পাড় এক সময়ে অত্যন্ত দুর্গম, পিছিয়ে পড়া এলাকা ছিল। রাস্তাঘাট, জল, বিদ্যুৎ, স্কুল, হাসপাতাল কিছুই ছিল না। কর্মচারীদের যদি শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, তখন এই রাজনগর যেই গুটি কয়েক অফিস ছিল, একটা ব্লক অফিস, একটা থানা, এই সমস্ত অফিসগুলিতে ট্রান্সফার করে দাও, একবার আসলে আর ফিরে যেতে পারবে না। এইভাবে দুর্গম প্রত্যন্ত এলাকা, বিধানসভার নানা প্রান্তে, ওই ডিমাতলি, ভৈরবনগর, ওই বলদাখাল, বরেয়া, এরকম ভাবে নানা প্রান্ত দুর্গম থেকে দুর্গমতর ছিল। সেই অবস্থা থেকে বামফ্রন্ট সরকারের যে কর্মসূচি, সেটাকে সারা রাজ্যে যেমন বাস্তবায়িত করা হয়েছে, সেই সুযোগ আমরা আমাদের বিধানসভা এলাকায় এনে কিভাবে এই এলাকার অগ্রগতি ঘটানো যায়, সেই চেষ্টা আপনাদের পরামর্শ সহযোগিতা নিয়ে করেছি। তার মধ্যে কোনো রকমের আন্তরিকতার ত্রুটি ছিল না। আপ্রাণ চেষ্টা করেছি কিভাবে এই এলাকার উন্নয়ন করা যায়। আজকে যদি সারা ত্রিপুরায় রাজনগরের নাম বলেন, সবাই এক নামে চিনে, উন্নয়নের একটা অন্যতম এলাকা হিসাবে চিনে। এমন কোনো গাঁওসভা নেই, পঞ্চায়েত নেই, যেখানকার অভিভাবকরা বলতে পারেন যে স্কুলের জন্যে আমাদের ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করতে পারে না। এই দায়িত্ব আপনারা নেননি।
এটা আজকে আমরা বলতে পারি গর্ব করে যে একটা এলাকাও এরকম নেই যে স্কুলের অভাবে ছেলে মেয়েরা পড়তে পারে না। অথচ কি ছিল, একটা মাত্র হাই স্কুল ছিল বরপাতরিতে, আর কোনো স্কুল ছিল না। আজকে কোথায় নেই স্কুল? এদিকে রাঙ্গামুড়া, রাধানগর, তারপরে গোসখামার, ডিমাতলি, সীমান্তবর্তী চারটা 12 স্কুল, পিয়ারবাড়ি, চুত্তাখোলা, নেয়ারনগর, রাজনগর, তারপরে বরপাথরে, আমাদের ভাতখোলা, এই সমস্ত জায়গাতে ক্লাস 12 স্কুল হয়েছে। আমি হাই স্কুল, এসবি স্কুল, প্রাইমারি স্কুলের কথা বললাম না। এমন কোন পাড়া নেই যেখানে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার নেই। এইভাবে আমরা করেছি। এই 5 বছরে এই কথা কেউ বলতে পারবে না যে একটা প্রাইমারি স্কুল, একটা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার এই সরকার করেছে। হাসপাতাল কোথায় ছিল? হাসপাতাল এখন আমরা বরপাথরি, রাজনগর, নিয়ারনগর আছে, চুত্তাখোলা, রাধানগর হাসপাতাল আমরা করেছি। ভাতখোলাতে আমরা হাসপাতাল শুরু করেছিলাম, এই সরকার এসে বন্ধ করে দিয়ে। এইভাবে উন্নয়ন যা করার আমরা সামগ্রিকভাবে পানীয় জল, বিদ্যুৎ, জলসেচ, রাস্তাঘাট সব আমাদের সময়ে করেছি। একটা সময় এরকম ছিল পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া গ্রামে যাওয়া যেত না। আজকে এমন কোনো গ্রাম, এমন কোনো পাড়া নেই যেখানে গাড়ি দিয়ে যাওয়া যায় না। 93 সালেও যখন আমি প্রার্থী হয়েছিলাম, হাঁটতে হাঁটতে আমাদের সঙ্গে যারা ছিল পায়ে রক্ত বেরিয়ে গেছে, কারণ গাড়িতে যাওয়া যায় না। আর আজকে গাড়ি থেকে প্রত্যেকের বাড়ির এই সামনে গিয়ে, গেইটে গিয়ে গাড়ি দাঁড়াতে পারে, সেই ব্যবস্থা আমরা করতে সক্ষম হয়েছি। এইভাবে সামগ্রিক উন্নয়ন। এর বাইরেও এখানে ফরেস্ট এরিয়া বেশি, তাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সে প্রচেষ্টা আমরা নিয়েছি। বনাধিকার আইন, তাকে কাজে লাগিয়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে 1,30,000 পরিবারকে আমরা পাট্টা প্রদান করেছে। আমাদের এই এলাকার মধ্যে যেখানে যেখানে উপজাতি অংশের মানুষরা আছেন, প্রত্যেক এলাকাতে সর্বোচ্চ সংখ্যায় পাট্টা আমরা বিলি করেছি। পাট্টা ভূমিতে এখন রাবার, অন্যান্য ফসল, বাগিচা ফসল ইত্যাদি করে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে, অগ্রগতি ঘটছে। এইভাবে বনভূমিকে ব্যবহার করে এখানে তৃষ্ণা অভয়ারণ্য, বাইসন ন্যাশনাল পার্ক, প্রজাপতি পার্ক, এখানে ইকো পার্ক, এগুলি যেমন আমরা করেছি ভারত বাংলা মৈত্রী উদ্যান। আপনারা জানেন এই ফরেস্ট এরিয়াগুলিকে কাজে লাগিয়ে পর্যটনকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। তেমনি একটা ঐতিহাসিক স্থান, যখন বাবরি মসজিদ ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে 1992 সালে, এই বিজেপি RSS তাদের মদতে, তারপরের বছর 1993 সালে তৃতীয়বার বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েই আমরা ওই চন্দ্রপুর, ডিমাতলিতে এই মসজিদকে কেন্দ্র করে সংহতি মেলা শুরু করেছি, যা শুধু আমাদের রাজ্যের মধ্যে না, বহির্রাজ্যে, বহির্দেশেও তা সবাই জানে যে ঐতিহাসিকভাবে এখানে দেশের ধর্ম নিরপেক্ষতাকে রক্ষা করার জন্য হিন্দু, মুসলিম সব অংশের, সব ধর্মের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সংহতি মেলা আমরা স্থাপন করেছি। এইভাবে নানা দিক থেকে এই রাজনগর এলাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অন্যান্য কৃষি ক্ষেত্রের অগ্রগতি, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলা, তার মাঠ তৈরি করা, তার স্টেডিয়াম তৈরি করা, ছোট বড় নানান কিছু আমরা করেছি। আমরা যে সমস্ত কর্মসূচিগুলি নিয়েছিলাম এই 5 বছরে এগুলি শেষ করতে পারেনি। কোথাও অসমাপ্ত স্টেডিয়াম পড়ে আছে, কোথাও হাসপাতাল, ওই নিয়ারনগর হাসপাতাল করতে পারছে না। বরপাথরে স্কুলকে টাকা দেওয়া হয়েছে, অর্ধেক টাকা খরচ করেছে, বাকি টাকা খরচ করতে পারছে না। আমরা ওই ঘুষখামার, নিয়ারনগর, রাঙ্গামোড়া স্কুলকে বিল্ডিং করার জন্য সমস্ত কিছু
প্রস্তুত করে টাকা মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছিল, সেই কাজ এখন পর্যন্ত করতে পারেনি। এইভাবে অসংখ্য কাজ পড়ে রয়েছে, এই সময়ে রাজ্যটাকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে গত নির্বাচনে কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা সব জানেন আপনারা। তার চেয়েও বড় কথা, আজকে আমরা কংগ্রেস, সিপিআইএম একসঙ্গে, বামফ্রন্ট একসঙ্গে বিজেপিকে পরাজিত করার জন্য একমত হলাম। তার কারণ কি? দেশের সংবিধান, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার উপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ। আগামী দিন হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সব ধর্মের, সব বর্ণের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে পারবো কিনা, আমাদের অধিকার থাকবে কিনা, কথা বলার অধিকার থাকবে কিনা, গণতান্ত্রিক যে স্বয়ংশাসিত সংস্থাগুলি আছে তার স্বাধীন ভূমিকা থাকতে পারবে কিনা, এই সংকটে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সংকট থেকে দেশকে রক্ষা করতে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেই প্রয়োজন ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে। এ রাজ্যে 2018 সালের পর থেকে বিজেপি ছাড়া, শাসক পার্টি ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের কথা বলার অধিকার নেই, কাজ করার অধিকার নেই। প্রথম তো বামপন্থীদের উপর আক্রমণ, তাদের পার্টি অফিস, তাদের উপর খুন করা হয়েছে, আক্রমণ করা হয়েছে, অত্যাচার করা হয়েছে, বাড়িঘর ভাঙা হয়েছে, তাদের ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, রাবার বাগান, পুকুর নানাভাবে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। এটা প্রথম বামপন্থীদের উপর করেছে। তারপরে দেখা গেছে অন্যান্য রাজনৈতিক দল, কংগ্রেস সহ অন্যান্যরা, তারাও আক্রান্ত হচ্ছেন। সাধারণ মানুষ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, তারা আক্রান্ত হচ্ছেন। শিক্ষক, অধ্যাপক, সংবাদ মাধ্যম, পত্রিকা, চ্যানেল, সাংবাদিকরা নানাভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন। গণতন্ত্র বলতে দ্বিতীয় কিছু নেই। আপনার পেটে ক্ষুধা আছে, বেকারদের চাকরির প্রয়োজন আছে, শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আছে, লুটপাট হয়ে যাচ্ছে, কেউ কথা বলতে পারবেন না, গণতন্ত্র নেই, গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরেছে। এই ধরনের একটা অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে বিজেপিকে পরাজিত করার জন্য আজকে বামপন্থীরা, কংগ্রেস একসাথে লড়াই করে এই বিজেপির হাত থেকে, অত্যাচারের হাত থেকে ত্রিপুরাকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। আপনারা জানেন 13টা আসনে কংগ্রেস লড়াই করবে, 47টা আসনে বামপন্থীরা লড়াই করবে। তার মধ্যে একটা আসনে ওই 7 রামনগরে মানবাধিকার নিয়ে আন্দোলনের প্রথম সারিতে যিনি আছেন, বরিষ্ঠ আইনজীবী, ওনাকে সেখানে প্রার্থী করা হয়েছে। এই লড়াইয়ে আজকে সম্মিলিতভাবে এই সন্ত্রাস, অত্যাচার হাত থেকে ত্রিপুরাকে মুক্ত করতে হবে, এটাই হচ্ছে প্রধান কাজ। তো আমাদের এই এলাকার যেমন উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে গেছে, গোটা রাজ্যের মানুষকে প্রতারণা করেছে। 299টা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, বেকার যুবকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল 50,000 চাকরি হবে এক বছরে, 7 লক্ষ বেকারের চাকরি হবে, মিস কল দিলেও চাকরি হবে। কোথায় এখন? সবচেয়ে বেশি প্রতারণা শিকার হয়েছেন বেকার যুবক যুবতীরা। এইভাবে মিস কলের নাম করে প্রতারণা করেছেন। তবে এইবারের ভোটে বিজেপিকে একটা মিস কল দিয়ে যান ভোটের বাক্সে, তাহলে তাদের উচিত শিক্ষা হবে। মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করলে তার জবাব কি হয়, এবার সেই শিক্ষা পাবে। রেগার শ্রমিক 90 থেকে 95 দিন কাজ পেত, কোনো একজন ব্যক্তি বলতে পারবে যে আমি কাজ পাই না। আর এখন কেন সেই কাজ 25 থেকে 30 দিন পায় না বছরে? যারা মিছিলে, বিজেপির মিছিলে যায় না, তাদেরকে কাজ দিচ্ছে না। এইভাবে বৈষম্য, কাজ করে টাকা পাচ্ছে না। আর মন্ডলের নেতারা, তাদের নেতা কর্মীরা কাজ না করে টাকা লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। উপরে যেমন মন্ত্রী, এমএলএ, মন্ডলের নেতারা লুট করছে, নিচের স্তরে লুট হয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে যাতে কথা বলতে না পারে, তার জন্যই গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ। আমাদের রাজ্যের যুবকদের
সমাজ বিরোধীতে পরিণত করেছে। কমিউনিস্টদের আক্রমণ করো, কথা বলতে না পারে। আজকে তারাও হিসাব করে দেখছে 5 বছরে কি পেল তারা। এখন তো আর শত শত ছেলেরা বাইক নিয়ে আক্রমণ করতে আসে না। তাদের মধ্যে ওই চিন্তা বিবেচনা ঢুকেছে, যেটা ভুল করেছি। আমি তাদের কাছে অনুরোধ করব, এই কাজে যাবেন না, ভুল পথ। তাদের অভিভাবকদেরও বলবো, রাজনীতি করার আছে করুন, কিন্তু কারোর ভোটাধিকারে বাধা দেবে, অন্য পার্টির লোকদের আক্রমণ করবে, এই ধরনের সমাজ বিরোধী কাজে, দুর্বৃত্তায়নের কাজে ছেলে মেয়েদেরকে দিবেন না। যুবক যুবতীরা যারা আছেন তারা বিভ্রান্ত হবেন না। গণতান্ত্রিক দেশে সবার ভোটাধিকার আছে। এই ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য কোনো রকমের কাজে অংশগ্রহণ করবেন না। তবে এটা বলে রাখি, এবারের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে আসলে কেউ কিন্তু ছেড়ে কথা বলবে না। আমার ভোট আমি দেব, এটা আমার অধিকার। কেউ কেড়ে নিতে আসলে আমরা কিন্তু মেনে নেব না। তার জন্যে অনুরোধ করছি, এ কাজে কেউ আসবেন না। সারা রাজ্যের মানুষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এই অত্যাচারের হাত থেকে আমরা মুক্তি চাই। এই বিজেপি সরকারের পতন চাই। এই বিজেপি সরকারের পতন এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। 16 তারিখের ভোট, 2 তারিখের গণনায় বিজেপির কবর হবে, অবসান হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তার জন্যে সারা রাজ্যের মানুষ আজকে প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমি আপনাদের কাছেও আবেদন করব, আমি নির্বাচনী কাজকর্মে অংশগ্রহণ করে যে অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে, আমার সহ আমাদের পার্টির নেতা কর্মীদের হয়েছে, অনেক বেশি আগের তুলনায় মানুষের সমর্থন আমরা পাব, সারা আমরা পাচ্ছি। ভয়ে আমাদের সঙ্গে মিছিলে আসতে পারছে না, মিটিংয়ে আসতে পারছে না। এখনো চূড়ান্তভাবে এই সমস্ত কাজগুলি করার চেষ্টা করছে। কোথাও আমরা প্রচার করতে গেলে সামনে দিয়ে স্লোগান দেয়, পিছনে গিয়ে হুমকি দেয়, এই সমস্ত তার মাঝখান দিয়েই কিন্তু আমরা কাজ করছি। সাধারণ ভোটার যারা, তারা বলছে যা হওয়ার আমরা হবে, এবার কিন্তু আমরা ভোট দেব, আপনারা শুধু ভোট রক্ষা করতে পারবেন কিনা সেটা দেখেন। আর বিভ্রান্ত করছে, ভোট কেন্দ্রে যেতে দেবে না, তারপরে সিসি ক্যামেরায় ঝামেলা করবে, গণনা কেন্দ্রে ঝামেলা করবে, এই সমস্ত হুঙ্কার দিচ্ছে। এই ধরনের কোন রকমের কাজ তারা করতে পারবে না। একদিকে যেমন নির্বাচন কমিশনের লোকেরা প্রস্তুত, অন্যদিকে আমাদের পার্টির সভ্য সমর্থকরা, স্বেচ্ছাসেবকরাও তৈরি এই সমস্ত কাজের প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য। সিসি ক্যামেরার ক্ষেত্রে আমি বলবো, আমাদের যারা আছেন তারা সিসি ক্যামেরা চালু আছে কিনা সেটাই দেখা দরকার। সিসি ক্যামেরা দিয়ে কোনো ভোটার কাকে ভোট দিচ্ছে এইসব নিয়ে কোনো বিভ্রান্ত করতে পারে না। দুষ্কৃতিকারীরা যদি ভোট দিতে আসে তাদেরকে চিহ্নিত করা যায়। বরং এটা চালু রাখার জন্য আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে। যখন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, মানুষের সমর্থন হারিয়ে ফেলে, তখন এই সমস্ত বিভ্রান্তি করার চেষ্টা করে। এই বিভ্রান্তিতে কেউ কান দেবেন না। ভোটের দিন দলবদ্ধ হয়ে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপনারা ভোট কেন্দ্রে যাবেন এবং ভোট দেবেন। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। এই জয়কে আরো সুনিশ্চিত করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে আপনারা এগিয়ে আসবেন, এই আহ্বান আপনাদের কাছে রেখে আপনাদের সকলকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ, অভিনন্দন ও নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনকলাব জিন্দাবাদ। মতি বক্তব্য রিনাল থাকায় বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস লিডার রক্তাম পক সারু মুইথং হয় আঙ্গরা আসুকে ইউটিউব নাই দমানি খনা তো গিয়া কখনো সাবা খনা হয়। বিজেপি একটা হিন্দুবাদী দল, নবযতন শিবায় হিন্দু পার্টি নগর। আর তিনি কেসাং লাইয়ে একটা হাফ শার্ট চুমজাক ওর সবচেয়ে কেসাং মানে বুঝিনাই খাওয়া নিমেজ দেবর্মা, কারণ তিনি ওর রি গেলেই দং আমি বিশিং বাহে পৌষ মাস নিও তাবু গেলেই পৌষ মাসও কেসাঙ্গো হিন্দু শাস্ত্র মতে পৌষ মাস
কাবো কাইলাইয়া বব বরলাইয়া কোন সাউন গাহাম পুষ মাসও হিন্দু ধর্ম খাইলেও খাইয়া আছে অমর কম খাইছে। আমি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলছি, পৌষ মাসে কোন হিন্দু ধর্মের লোক ভালো কাজের সূচনা করে না, কিন্তু চুনুখা বিজেপি ত্রিপুরা রাজ্য ও অমিত শাহ ভাইয়ের রথযাত্রা নিয়ে সূচনা খাইলাম খাইতে পৌষ মাস মতামনি পরিচয় হিসাবে আমার পৌষ মাস যেহেতু জনবিশ্বাস কি রথযাত্রা চেঙ্খা পৌষ মাস হিন্দু রংবাগি চেংমানি মাসিয়া ম থেকে প্রমাণঙ্গ বিজেপি আগামী বিধানসভা নির্বাচন সর্বনাশ করতে দিদি বিজেপির পৃথিবীর সবচেয়ে কদর বদল। আমি রাজীব ভট্টাচার্যকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, প্রতিমা ভৌমিককে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দল বিজেপি, এটা আমার কথা না, এটা আপনাদের কথা। বর্তমান খাইকা আস্থা বলো আগে জনসভা খাইলি গা মোদি ভাই পুরো চেয়ার ওই বড় তুই মালিয়া জেপি নড্ডা সর্বভারতীয় বিজেপি সভাপতি ফাইমাস উমাকান্ত স্কুল আছে মাঠ চিকনো জায়গা সেই মাতলাঙ্কা তাঙ্গে বড় করি খাইছে তেই কাইছে ধরো নাই নাকি ত্রিপুরা রাজ্য নি তাকলেনি ক্যালেন্ডারও এইবারের ক্যালেন্ডারে স্বামী বিবেকানন্দনী জন্মদিন উপলক্ষে কোন ছুটি গ্রহ তারপরে আস্থা বললি ময়দানও জনসভায় খাইনা কাটে নান বাগে উমাকান্ত নান বাগিছে ছুটি ঘোষণা খাইয়ে মাতলান ছোয়াইতে। এর থেকেই প্রমাণ ভারতীয় জনতা পার্টি টিপ্রা মথা আগামী বিধানসভা নির্বাচন 34 থেকে 38টা সিট দখল খাইছেন, শেষ খাইয়ে বলবেন তারপরে ভাইদিনী জনজাতি মোর্চার লিডার ওর সুরেশ চমুনিও ভাই হাত নাই বিজেপি ফ্ল্যাগ বাং কুপলু চারিদিকে কল্যাণপুর থেকে তেলিয়ামুড়া সারা ত্রিপুরা রাজ্য লাখ লাখ ফ্ল্যাগ কাইখা বড় খাইছে। তবে বিজেপির মৃত্যু না রাখতো ফ্ল্যাগ বুট দেবে না, মানুষ বুট দেবে, বরক্স বুট নাই হাইতে এইভাবে কামলা রিড ওই হাজিরা রিডি ফ্ল্যাগ কাই মানে জনগণ পয়সা ধ্বংস খাই মানে জনগণ কিন্তু জবাব নাই। জনজাতি মোর্চা 2018 সালে সাজাক্কা বিজেপি ওয়ানসানে তারক ভাই ত্রিপুরা সারং সাদে টিটিসি নাই টিটিসি কক সাকা রেবতী মোহন ত্রিপুরা রামপদ জমাতিয়ান তিনি প্রশ্ন খাইও। আমি প্রশ্ন করছি আপনাদের টিটিসি জ্ঞান কমাই থাকা ননি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আবো কমা জাগনো বড়খা ওয়ানসানি গুলাম আব্রু দাগে জাকা সাদে আব্রু সাকা। আর এখন সেই বিজেপি নেতারা বলছে রামপদ বাবু চুপ থাকুন তাও গেছি তাহলে ত্রিপ্রাসারণ খালি। আমি প্রশ্ন যে গুলাম বুইনিস গুলাম তমের ত্রিপ্রাসাদ বাড়ি করতাম কাম খাই নাই বড় মুঞ্চা খাইবে আইতে তাও খেতাম সব বিজেপির। আমি বলছি বিজেপির নেতারা বলছেন ডাবল ইঞ্জিনের সরকার দরকার, এলাকা উন্নতি তো উনাকে ডাবল ইঞ্জিন নাঙ্গো কক ফিরত দিয়ে ত্রিপুরা মথানি ওয়ারিয়ার্স হ্যাঁ ডাবল ইঞ্জিন সরকার নাঙ্গো ডাবল ইঞ্জিন সরকার তামো খাইকা থাঙ্গাই 5 বছর এডিসি এলাকানি এক একটা লামা তিনি খোয়ার বুয়ার যত কবাই হয়েছে আমাদের ডাবল ইঞ্জিন সামন আর 12% কাজ নাই যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার বিরোধ খাইয়ে তিনি উড়িষ্যা বিজেপি পার্টি 15 বছর 20 বছর সরকার আসুতম তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতি ডাবল ইঞ্জিন বিরোধ খাইল তিনি তেলেঙ্গানা ডেভেলপ খাইল আর ত্রিপুরা ত্রিপ্রাসারণ ফাইসাও
প্রদ্যুৎ মানিক্য কিচ্ছু করতে পারবে না। ডাবল ইঞ্জিনের সরকার দরকার। নি ডাবল ইঞ্জিন অরণি বরফ যদি বুট বুসাই একাই जों गुण खायनिया ताकुग्रो भारतनि संविधानो अमनुष्य ग्राम प्रधान ग्रामनि बरफ मांगनाय एमएलए राज्यनि बरफ मांगनाय আর যদি ভারতবর্ষনি ফাটানি বরফ ফাই ওর ডেভেলপ খাইবা নঙ্কায় এমএলএ ফাটান বরফ ফাই বসাইমা খাবো কিন্তু সংবিধান কি বলে সংবিধান অমসাব ত্রিপুরানি মন্ত্রী এমএলএ নাকি ত্রিপুরান বরফ মাংনায় পশ্চিমবঙ্গনি মুখ্যমন্ত্রী নাকি পশ্চিমবঙ্গন বরফ মাংনায় কিন্তু বিজেপি রকা ফাই তাক সাপাইতাম সারা ভারতবর্ষনি ডাবল ইঞ্জিন সরকার অরতু বুয়া খাই ডেভেলপ হইয়া আবার চলে ঝুমলা কক ফালতু কক ফাটার বড় ভাইয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ছাপাই নামলে 50,000 নকরি দিয়ে দেগা জ্ঞান থাকা 50,000 নকরি আরে ঠকাই কক সবাই সরকার ভাইয়া হিমন্ত কাই ঠকাই 60 লাখ অরণ বড় যাব রং বুনা বইয়া বলো তাবু গাইছে কিন্তু তীব্রা মথানি চং ওয়ারিয়ার্স নেতার অরণ চং আসাই অরণ কক রেখা অরণ ঠকাই চং মানদাং নাই जोंवर बरनो थगब माया जों सौरन बरन बई गाहाम काम दांगमोन तिनि हिमন্ত थगाई सावै बीजेपी सरकार तुखा आसामाव थगाई सामानि प्रमोशन माने दंगा मुख्यमंत्री दंगा बाय नंबर कोन खाइमाननाय तिनि घर घर में सुशासन तामनि सुशासन सामनता मरखा 50,000 চাকরি তো দূরে থাক 5,000 বড় বড় চাকরি রিমালিয়া কিন্তু এডিসি হাপাঙ্গ আচুই থাকেন যিনি বরং নাং এনডিসি শাখা 1200 জন এডিসি পুলিশ লাঙ্গানি আ ভিন্ন জন পাস খাই তিনি রেডি জন এবং আসিফ ভাই থাকিয়া গো যদি जों তাকলাই থামসা তঙ্গৈ হাপাঙ্গ আচুবি মানখাই 8টা জুনাল চালগান বাগে 4 ব্যাটালিয়ন তিপ্রাসা পুলিশ নিউ খাইনাই जों বধানি দঙ্গে মারো হুকনা एडिसिर आंख्रि पैसा करे सुशासन कक सावो जों 32,000 कम्बल पाई ब्लैंकेट वितरण खायो आर सुशासन सानाय कग्र गामसा कायसा फाइ दिनि नंनो बागदानि बन क्षमता करे बर सुशासन कक साइ दङ बिनि बागै ताकुचों जों थामसा मा दंनाय थामसा दङै जे तिनि गोबां एलाकायाव आं केउर बिरुद्धे বলছি না गोबां एलाका जेनेरेल श्रम सिद्धार बेगे बरतली बरतली जिल्लाव बुरिबां तला श्रम सिक्का मनि बागिनो तिनि थामसानि को बुबाग्रासाव अमुकुनो कांग्रेस बीजेपी जोंनो याफारि लिमाय हायते जों थामसा दंखायसे म बरतलिनो तावैसा बरतली श्रम जागनाय मोटेवैसा ग्रेटर तिप्रालेन खबजांनाय बुबाग्रानि जे दाबिया बतामो ग्रेटर तिप्रालेन बतामो बर्तमान एडिसि एलाका एवं एडिसिर बाइरे जिनि तिप्रासार जे जे जागा दङ आ जागानो तिसिनि ग्रेटर तिप्रालेन होननाय आ ग्रेटर तिप्रालेन खायतो बदलिन बरबो खबजांनाय मोर कबुसे जों मा सानाय एवं तांलाय जों नायखा वानसारो बीजेपी खारनाय कोनो लामा गरै मोहनपुर सीट विधानसभा नागेन सावाइसे पानीसागर कल्याणपुर मजलिसपुर माताबाड़ी এই সমস্ত জেনারেল সিট তীব্রা মথা তাকলাই তখন খাইনাই আছে এই অজ্ঞান লামা গড়ে আছে এগুলো তবক কাবর 17,000 বড় তীব্রা সবুটা एमएलए बुनी दफानी बड़ और रामचंद्र गातो जारा वंशापुटार क्लाइने बरफ सिओ ताकलाई और तीव्रा मथा चिनि नाय तार बरफ बीजेपी नि फ्लैग काई बरफ बीजेपी पार्टी खाइ दं चिनि बरफ कासे हाजारे बिजारे जेखाने जेनेरेल सीट चिनि 17,000 18,000 भोटार जों ताकलाई थामसा क्लाइयै जमा ब्रनाय 34 থেকে 38 টা सीट चिनि फाइनाय किरिनानि कुनो कक्रै बीजेपी जेसै परो रां दुई और फाइदो तेई कैसा कोगां साइ बायनाय चाकरिन बागै चिन समर्थक जों पुन खाय चाकरि ना लांनाय चाकरि दङ
1.5 मास যদি जों थामसा दङै Tipra Mothano जितिनि मानखे बुबाग्राबो सावो जोंबो सावो 40,000 Tiprasani backlog 1 বছর বিশিও जों पूरण खायजों बुरखाय Tipra जों जाग्रोबाय तुमनो ক্ষমতা तुमना नम थानिसे बक्तिदा गोबांनि कुनो लाभ करे थामसा दंदि Tipra Mothano जितिनि बुबाग्राबाय लगिरि लायदि Greater Tipralen tubunan jawab gerak kiri, musuh kok saya langsung kokor lutak sini. Tipra do file koktum, bawah drive lo. Ini dalai khatong thongpari lo, tisara misal 5 বছর, oroni MLA kita, orang orang sini rojuki sultong, kogin rotong, takut molen loro. রাজনৈতিক কায়দা খাইব বড় জোড়া জোড়া তবু জোড়া জোড়া আইনি সম্পূর্ণ মান হয়েছে গোবাং মাওয়ার বড় বাক্সা তৈরি খেলা কম আর 20 বছর আগে জুয়ান হিন্দা কাউকে চ্যাংরাই হিন্দা কনের রূপা লুকা হিতে কয়েছে নরম লুবি বেলাই খাতম থবু তিনি ছেন Tipra Motha বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে বসকানো জাইমাতো দফানি হামক্রাই হারমানারা লাইনেনি মনো Tipra Motha নিমা চিনি লিডার বুবাগ্রা বিনি কাইসানো স্লোগান যে গ্রেটার Tipralen মাতো বুনাই চবানো কেবেঙ্গান বাগে গোবাং মা বড় দাবি तोलिंग शिकारी की भूमिका पूरी तो वही क्या वो बंगाल में सब दिन दिया है जान देंगे नांगा हाउ दे देंगे हिल सामने रुसाब तो आगे के सौता वो बांग्लादेशी लोग क्लाई स्ट्राइक की Tiprasini लोग त्रिपुरा राज्यों में ऐसा जोरतीते कुछ पुसाती है बांग्लादेशी लोग কোনো কম্প্রোমাইজ করে রিগনাই রিসাই খিউই নাঙ্কাই বস্তা সিলিপান কালাই সবরাক লাইনাই তো বাংলাদেশি ইন্দ্র লাইনাই জোরা গাইছে বড় কিন্তু কবর জায়গায় তামকা আমরা সাউতাবো আবো বাংলাদেশি তাও বাংলাদেশিদের লাই মাইয়া তাও গ্রেটার ইউনিটি মান লাইনাই সাউর বাবু তমসা শিকারি तोलिंग शिकारी लोग हैं बोलो साले बोलो बुबाग्रा ग्रेटर Tipralen तुई मानाय ग्रेटर Tipralen बच्चन सेरनाय सावया खाई तो निला तांगी दियाने साव बुबाग्रा को बोल के मानबा को बोल माया बोला जाती खांसा क्लाई ग्रेटर Tipralen तू नाय जों प्रश्न खाइना मुसुगा बोरो बोलो नों बोरो मानाय नोंखौ तांको बोरो बोगै हिंदी जाया सुजा सालाय खाइका है जाइका है नि सालाय हां ओ कोरो माया राजा बोले फाइदी खुरुंगां दिनी को बेसी सालिया थामसा Tiprasa बुबाग्रा दिनी Tiprasani को खाइनो दिल्ली পর্যন্ত সিমুং রেখাইছে ওই থামসা মানে the meaning of Thamsa is unity. Our unity ni ko korno tini আগরতলায়া দিল্লি পর্যন্ত মুদি পর্যন্ত শিখা what is Thamsa আনোর কোন করো মানে লোকে তামুখা কোন করো রিসাব মুন পগি দাকে दिन दिया है जान भी देंगे चाहिए तो जमीन भी दे देंगे रिसाब नहीं को हां কোন করো করলো বড় যত কোন করো করলো বুমি উপরে জিনখা বাইছে গাইছে আম বারবার বসাও আপাদি খানে জিন খাবো তিনিও চিনি সার রঞ্জিত আসুজা বোফান খানাবো বাইতে রঞ্জিত জিন জানাই বো বাইছে হ্যাঁ আর রঞ্জিত জিন জানো বাইছে নিনি লেপতি জি রাম পদ্ধতি সংসার জানাই যাইছে কোন বড় করুন ভঙ্গর কোন বড় করুন সিটি দামসা
সিঙ্গি সিবো প্রশ্ন খাই ওয়ানজি কো পাইছে খাই কিনি সাহর ওয়ানজি স্ক্রিপ্ট পাইছে খাই কোন বড় গরম তিনি দিননি তন সচিগারি দামান বাজে तब का बड़ा साया सूर्या खाए हम भी गायका है हम भी खायका है अब वो हिंदी तो है साला ही तो है ओमरो मा सिनाई च मो केरेंगे नो सन्मा सिनाई दो फा थामसा बोबो शिको पे बहुत काम थामसांग गया हा नारंग ने हा थामे थामसांग गया जों हा नारंग ने जोर तो थामसांग लाय Greater Tipra and Kumbrane, almost expect anxiety. Borok Sauro, Saito Saiti Dinare, Saito Saito no Topuzin under, এক দুইটাই কোনি থাকে সাইটটা আছে আমি বিজেপির বন্ধুদের বলছি বক্তব্য দিতে খুব সোজা সাইটে সাইট পাবো आपकी लॉटरी धनमान दवा जानी मुना धनमान दाबो 100 টাকা ইকে কি ইকে 100 পিছাই জানানি আইপিএফ কি ভাই মিল লাগে বুট বুসা বুসে সাইটো মাত্র 44 টাকার উপর তিনি বিজেপির কাছে কি আছে সুদী বর্মন করিকা আশিস সাহা করিকা আশিস দাস করিকা आईपीएफ की वो योगी करिका नेबा रहाय प्राक्तन आगिनी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर थी उले नामो फायदा हमले आप भाई गाय के प्रोग्राम तार कोरे को बीजेपी साइटो साइट दिले ता खुली नी लाई लाइसेंस साइटो साइट मालिया ता खुसा तो करिका नो ते कैसे बीजेपी ता खुसाई दोंगे दिन मोकम को ये आशा से धरतो ताबो गाइते नंगा साइटो साइट दिनाय आबो सुमु दाइलो त्रिपुरा बरगासु सुकाया बिलु दिनोबर पक सला जान दिने त्रिपुरा मना खाइते केशव फासिली नक सौरी रांतारी नक स्कीम থেকে কাশুদি মানুষ ক্ষমা করবে না तीन खबर में यूट्यूब बुई कैसा बदल मिছিল খাইতাম জানিছে বাইক বাহিনী দেখাবো না সাইকেল বাহিনী বাইক কিংবা পড়াবো না এই ভক্তরা কি করে কুসু গাইছে হ্যাঁ খুব বুইনা মুসুন কাকা আপনি বাইক খুব কাহা বাইছে খুব বুই ধরে আমার মুলাই ফাইলের কা রিফ্রিক নেই রিফ্রিক জানে বাংমান বাজে बीजेपी जानना सियार लांगे बाइक किनी माखा गाइছে এবং দিন পাইতো बीजेपी फ्लैग किनान दानी त्रिपुरा যে বড় টংলা গাইছে और दिन পাইতো আপনি প্রমো থানো और এমএলএ দিন মুমতামো নজতন শিবাই বসলেও বয়েন্দ্র কি প্রমো আমি চিনি না কি প্রমো থাকো বড় সাদে Tipra Motha Koilampur motor stand में तो ही दान आई थी उत्तर मारनी कोलोथाई Tipra Motha कोई नहीं जाते एमन Tipra Motha सिंवाले बोला सिखाई मखान रोमानो मुख रहे थे मखान रहे के माँ की पिलान कोई बोस Tipra Motha रुकनी तो मोरन गांधा बूट पुरुष ने Tipra बूट नंगे बूट पाइए Tipra नो वॉकता हुआ है जों वानसान दिलु दियाइছে वानसान জামুন পুরুষ একটা কেউ কে বলতে পারবে চেপড়ির বাঙালিদের খাওয়া আমরা ছিনিয়ে নিয়েছি কেউ বলতে পারবে না বাগান বাজারের বাঙালি ভাইদের খাওয়া আমরা ছিনিয়ে নিলাম এটা কেউ বলতে পারবে কোনদিন বক্সাই বাংলা কারণ ত্রিপুরার ওয়ানসানোর জায়গারুই অতিথি পরায়ণতা আছে কয়েকা ওয়ানসানোর পুরোদিন নির্যাতন ফেমি ইতিহাস করে কিন্তু ত্রিপুরার তাম্মান খা ত্রিপুরার কা আর ত্রিপুরি দাবু নম্বর চাকরি করে এমন কি চিন ত্রিপুরার
কুয়াইকাই কুয়াই থালমানি তাকলাই কুয়াই পর্যন্ত থালমাই আইতে ত্রিপুরার তামখাই কম সরকার তামখাই কম ডক্টর মানিক শাহ মানিক বাবু আপনাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি ত্রিপুরা রাজ্যে শত শত কৃষকরা এরিকানাট প্লান্টেশন করার পর আজকে বিক্রি করতে পারছে না লক্ষ লক্ষ টাকা যারা উপার্জন করত তারা আজকে বিক্রি করতে পারছে না আপনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী আপনি চুপচাপ কেন বসে আছেন তিনি অমনি জবাব এখানে ধরো কাওয়ানাদি ত্রিপুরা মথা গ্রেটার ত্রিপুরালেন দাবিতে সমস্ত অংশের মানুষের সমর্থন দিয়ে আমরা মিনিমাম 35টা সিট দখল করে একা সরকার গঠন করব আর মুখ লাইলে সামো সামনে পয়সা কাজ করেছে এডিসি পয়সা কাজ নাই আছে 70 বছর থেকে রাসায়নিক মাসায় এত গাইছে পুত্রি থেকে গামছাও পাইকা চিনব গামছা থেকে সুট কুলো সব পাইকা সাতজনের দিশিং ছিল আর আগামী দিন স্বর্গের রাজ্য গ্রেটার ত্রিপুরালেন আমরা গঠন করব শুনো কেউ কাছে নিয়ে बुआग्रा गामछा बुआग्रा कैसन छो हमें पैसा नहीं चाहिए हमें कुर्सी नहीं चाहिए सिर्फ खालसा चाहिए त्रिपुरा सर खालसा माने आकोक सिंचिस कौन खे बीजेपी रो पक्का डाबल इंजिन सरकार गाड़ी से आके डाबल इंजिन मार आए तो खिद्रो इंजिन बखरो इंजिन माको सुदाबो डाबल इंजिन semua ini singkari kai dengan pokok ini posnya ini BJP सरकार का 10 double इंजिन को अब कौन था बुku चोरी और वो किसान लोग को भाई के साथ काम ना ना वांसु नहीं रहते double इंजिन सरकार आराम कोखरे निराम पोदुची पाताल जी रेवती जी जिसुजी नो गवर्नमेंट जी आसुदी दोंगा डबल इंजिन सरकार के रिंगिंग की भाषा उन्हें नो टेरिटोरियल काउंसिल की पुरान माने बिगोनो टेरिटोरियल काउंसिल बिको आईटी की लोगों के माने हाई पावर मॉनिटरिंग कमिटी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनते नहीं तो दुनिया में 4.5 বছর लाई থাকা আর বছর হচ্ছে যে মাস নাই ডাকলো তার মধ্যে নিলো চেতনি পেটুয়া বিজেপি নেতার ফেলে নরো সালাই ভোট দিতে গো বিজেপি কোন মাফিয়া হয়েছে ত্রিপুরা মিস কল হইতে চাকরি মানো কোন কোম্পানি আবো কোন লাইকে ঠক পাইগা বসাসু ফুফানো মিস কল মিসে ফুফাসু জনি আর মজাই কান নং তমা জরবা চুমি রং তমা জরবা সই মামিনি সোয়া কথা নং তমা জরবা মিস কল রিতে থামছে কাওয়াই বিজেপি কে ফাই চাকরি মিস কল দিতে চাকরি দাঙ্গে করবড় লেখা বড় হাতলি কুফুঙ্গে বিজেপি না থামলে গাইছে ভারত মাতা কি জয় yang Tipra mata zero hima kanlia maima chalia Tipra mata tlintongo Tipra sor koktaga bharot matan sema panche grane pida hapur bai gale horok musulman ka to inshallah sa ot inshallah to koron ansa tunchi ha mang ke u chakri BJP ni tauke kare yaite tauke tansa তাহলে সব আমার ভিশন ডকুমেন্টসে আমাকে ইমান উম্মান হিসেবে হয়েছে নির্বাচনী ইশতেহার প্রতিশ্রুতি বাই ইমান উম্মান ফেরলাই বল সাংবাদিক অঞ্চলে দেখাবো সাংবাদিক সম্মেলন কেন বাপরে বা আমরা নাকি এত বুকা পাইছিনি যে সাংবাদিকদের ক্লাস খাইছিল জনগণ খান ক্লাস খাইছিল vision document आपके ईमान लुमा निश्चित हो अब मुक्ता निको क्या बात पर इंटर जाना कहीं गए थे दिन बादे
টিপ্রাসার যত প্রস্তুত পাতন নাই বিজেপি শয়তানি জবাব পেলাম লাগে আছে আর সার্ভে লাগি পাইকা ত্রিপুরা রাজ্য থাকলে ইতিহাস সৃষ্টি নাই ত্রিপুরা মত 35টা সিট দখলকারী মিনিমাম ত্রিপুরার জন্য একটা সরকার হবে গাবে আমরা সংগত কোনো মাস সরকার চিনি নাই গ্রেটার ত্রিপুরা লেমন নাই এডিসি চিনি নাই আর সরকার কখন খাইমানি পরে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন গায় 587 জায়গারও ত্রিপুরা মথা নিচে আরবেন লোকগুলি যাক নাই হয়েছে তাহলে কি না বলতে আর তুমি অরণ বড় সব সার সঙ্গে জেনারেল লোক লাই থাকা অরণ জেনারেল আইন পাস খাই বলবো সুর ক্ষতি খবর মান ক্লাইব 2 দিন মেন নোটিস দিছানাই তুই সারা চারটা এডিসি যাইছে আবসিয়া পাওছে আমার কিন্তু যারা পারাও থাকবো উল্টন শিকারী লোকনি এজেন্টলি তাকে দিশিং আঙ্গা সরকারকে মাথায় ছোটে বানান থাকে তার খান বিজেপি খাই মা দেবো আ বড় কিছু সাবধান করুন তখন তারপর সরকারও ও বিপ্লবদের সামান আপো ট্রান্সফার সার্টিফিকেট তুই খান পাইয়া দিলি হয়েছে তারপরও বিপ্লব চাই কান্দানি বিপ্লব আরো জুল গৌমা কম ভূমিকম্প করবেন বুদ্ধি সিংহ আরো জুল শেষ এই গাইছে তার পরবর্তী ক্রমে ভর্তিয়াং জেনুইন সাইট হইতে এই সেটা তিয়াং পাহরি হইল হাহু লুটাঙ্গার হইতে সারান থেকে আরো কম দুকান আরো খামিছে মায়া রাখুন ত্রিপ্রাসার হলো ডাউন ইঞ্জিনি সরকার টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল তো দূরে থাক চীন এডিসি পর্যন্ত রাঙ্গিয়া চীনি মান খাইছে মান না খায় সোবা খাইছে চীনি মান খাইনা তাই মা খাইলে বিজেপি হাবি চিনা তাই খাইমাইয়া সিপিএম হবে কংগ্রেস হাবি চীনি মান খাইনা তাই খাইলে সোবা খাইছে চীনি মান খাইনা মা তো দূরে থাক গোবাংকে আনকক সালিয়া বুকুম চৌকর নব থাকনাই ওয়ার্কশপ নাই টকশপ নাই লাইট লেখা করো কিন্তু লাইট লেখা মানে আগে লোক সারা বলি তিনি হর নয়টা ধরা প্রোগ্রাম লাইট কি আগে কিন্তু আবুলিয়া কখরে তিনি ছিলেন 142 জন ভোটার কি ব্রাহ্মণ ফাইবার ডিস্ট্রিক্টে জং কল্যাণপুর কেন্দ্র পৌঁছাই চাইলো আগামী বিধানসভা নির্বাচন জয়লাভ ক্লাইমারি খুব মালা ত্রিপুরা মথানি প্রার্থী কারণে তাকাই বাস বড় যার নাগনি जों खामसावादे कैंपिंग खायनाय ত্রিপুরা মথা অবশ্যই জয়লাভ খাইনি মোসে চাই না তখন মথাকা ত্রিপুরা মথায় ডক্টর বোবাগ্রায় ডক্টর নরং বাগै চিনি ख्लायताय अनेक दङ नरंनि नोंजांना दैनि बागै नरंनि नखुगनि बागै नरंनि रिजुमनि बागै गोबां मानसिनि ख्लायताय दङ जों थांनाय 2 বছর প্রায় কমপ্লিট नायचिनि जों जाय दगै दङ नङ गामियाव बरक रंनो बाहायखाय सरकारनि मानथकमानि मानैखरै रंनो पोछग्रेनानि अमत आनि पार्सोनेल बाय आनि व्यक्तिगत भावे सांगतो देबो एडिसि नि बिसिंतिबो कमल रक बाग जागनाय आबनो बनरक नाहार देहायते आं सिगांगोर फाइब्रु टिउमार गोनां खरकसा जाराय नुगमानि এবং বন চিকিৎসা খাইরে দিহিন সামানা একদিন খবর নাহার পাইকা জিবি পর্যন্ত চারাই সগইলি আইছে তিনি বাংতা হইসা সানাই আ চারাইনি অপারেশন নি বাকি বত ফাফায়া চারাই তিনি হলো বিনি অপারেশন নি বাকি যা খরচ নাংমানে কিবাং সাও এমআরআও সাও আইছে কিন্তু চারাইনো জিবিও লগি দিউই অপারেশন তো আং খ্লাইরিনা না জরা তাবুকো গ্রই
কিন্তু বিনি যা খরচ নাংমান ওই 40,000 থাংমানো 50,000 থাংমানো 1 লক্ষ গোबां তো থাংনা কো গিয়াইতে orang যদি 1 লাখ টাকা নি বিসিংগঙ্গা আং রেনাই নরক সুদুত লাং দি বড়নো অরচিনি জোনালনি চেয়ারম্যান প্রেমলাল মলসম তঙ্গ বনবাং কমংনাই অচারাইনি স্পেশাল ট্রিটমেন্ট নিবাগি জিবি হাসপাতাল পর্যন্ত মচারাইনত লাং থানে আপনি দায়িত্ব আনি দং কারণ আচারাইনি ভবিষ্যৎ তঙ্গ ও যদি বিনি খিস লাঙ্গো আমতিকে টিউমার তে 10 বছর তংখাই টিউমার হিলিগিনো বহিম মাং লাগাই বিনি একটা ভবিষ্যৎ তঙ্গ বনম থাংনা চিনি দায়িত্ব অরনি ভিলেজ চেয়ারম্যান জোনাল চেয়ারম্যান সাব জোনাল চেয়ারম্যান নরক খরকতাম একতাবদ্ধভাবে আংবাই মিলি যদি जों মচারিনে চিকিৎসা খাইরিকে থাঙেই মানয় আপনি দায়িত্ব চিনি তিনি শ্রীনিবাস কামিও 40,000 চিনি সরকারি চাকরি মানথাই দङ টিপ্রা সার जों আবো রিমান নাই যদি হামসা তংলাই নরগানো যেভাবে বুট রেখাই আমতি হাইকেই নরক ফাইনাই চংমারিতে 1.5 মাস বিসিং নির্বাচন নাই টিপ্রা মথানো যদি নরক বুত্রি রহর কাঙ্কে 40,000 চিনি টিপ্রাসানি মানথাই চাকরি जों আবো রিমান নাই আফরু শ্রীনিবাস হব মহানি চাইতং মুং তংনাই প্রেমলাল শ্রীনিবাস পারানি চিনি টিপ্রাসারক চাকরি মাননা নাংনাই তেইবাং সাউচিনি যে 1200 জন পুলিশ লাংজাংনাই দাবু এডিসিনি বিসিংতৈ আব 1200 জন পুলিশ হবো কিন্তু শ্রীনিবাস পারানি পুলিশ তংনা নাংনাই মহানি আং বিশেষভাবে ব্যক্তিগতভাবে আং নাইনাই যে শ্রীনিবাস কামিনী চিনি টিপ্রাসারক এডিসিনি পুলিশও চাকরি মাননা নাংনাই অমানি চাইতো কারণ নরগানো বুট রেখা নরগানো এডিসি পাঠককা एडिसि ओ पाथगिनो जों बिल पास खायगा जों 1200 पुलिस लांनानै पावार जों माखा पावार नरक सिरि जोंनो आ पावार अरब फाइ सकैनो नांनाय बियाबा जों थामसामा दंनाय जोंनो बीजेपी फायनाय सीपीएम फायनाय कांग्रेस फायनाय रां बेदक फायनाय आ रांनो जों तै 2 मास जायावै महाराज बाय जों एकताबद्धभावे चिनि थामसाव दंखाय हाबो चिनिंनाय सरकार बो चिनिं नाय चाकरी चिनिं नाय माइ चिनिं नाय हुगो मांनो नरक वा बाय बल बाय सलायलै थैनानै कोनो दरकार गरै जाथाय नोंथायनि व्यवस्था सरकार जों खालायनाय वानसारक जे आम्बासाव अमथाय थक फुलै अर दुकाना आसुक दं फेन साखा गुरि जाक खरक बुसुक बरक हुक तांनाय दं बरक थादे थां हुगो थाङियाब्ला बरक हुक खायैनो बरक थाङो ताङै बरक थां बरं थानि सरकार दङ बरंनि मन्त्रि दङ चिनिबो मन्त्रि ना नांनाय चिनिबो सरकार ना नांनाय उ सरकार मानखाय चिनि बरकबो फेन तला दङै जों दं माननाय म एकदम कक खूब सुजा कक अ कक चिकन साकक न बुजिनार आबोनि बागै महाराजा काबु सरकार चिनि ग्रीन बागै आ सरकार जों माननाय जों नाय नाय खाताकलाय टिप्रासारक थामसा दंखाय बीजेपी बो नांगिया सीपीएम बो नांगिया एका टिप्रा मथा 34 থেকে 38 টা সিটই जों सरकार गठन खाइमानो ताकलाय अजरा म कामिनि बरनां सानन मुसुंगो थामसा तंजाबायदि नरनि विपद आपद चिनि विलेज चेयरमैन दङ वाइस चेयरमैन दङ न किबा रियां न सिनाबला हिते खनाय रो कयद्रय के खूब आंगा नाय थकजागो बनाय इंग्लिश सिनेमा ने एकजन गुंडा हाइं दं बाबा पिस्तल जदि आफार के बरक मुखे जे खारनाय बनाय जे कोनो जागां थानांगै किबा तो दे तं नि मासु तामगाय किबानो नुखा बुइजा सम्मान रिबला हाइते तिगाय प्रेमलाल नो आं सुंका आं नायनै बोलो प्रेमलाल नो सुंका किबा तो दे तं मा थांजाक ब्ले श्रीनिवास हिजिम सिदि किबा सं दङ चिनि चेयरमैन दङ
आंबो दङ जों पाल मिलि श्रीनिवास पारन बरक दंनो मोथांनान लामा जों थांलाय दङ म कम्बल मुंसाय अम आनि जे मानते आं रोफाइगा अरबुसु 50টা कम्बल এবং তেবো ফাইনাই নরং নং প্রবলেম গা আনো খবর হরদি চেয়ারম্যান জোনাল চেয়ারম্যান সাব জোনাল চেয়ারম্যান বিসিংতৈ অরবু চিন লিডার রক তংলে চিন মেম্বার তং বিন বিসিংতৈ খবর নং বিপদ আপদ দেখাই এবং ও চেরাই যে তাবুক ফাইনাই বনো जों বানছিনা আং সাকে 1 লাখ টাকানি বিসিঙ্গো আং বনো সুবানাই এবং বুফা বুমা যিনি ভিলেজ চেয়ারম্যান জোনাল চেয়ারম্যান সং জিবিও বনত লাং থাঙ্গি ও 1 লাখ টাকানি বিসিঙ্গো অবশ্য অপারেশন মুবিন ডাক্তার নো ফুরুক দাং মুসংনাই যে ব ডাক্তার গাহাম অপারেশন খাই বনো অপারেশন না খাই বিনি ভবিষ্যৎ নষ্ট হং থানায় আছারে অমানি কক গবাং কক आं सालिया नरन थामसा नुगे आं बेलाय तंथगु फाइनाय चंग मारिउबो महाराज दाइनो तंना नांनाय जों पालमिलि तंलाय चिनि सरकार तुबुय जोंबो वानसारो गाहाय चाग नां नंगनां जागा थांना सबि मसुक नं सितुं आनि কক जत बेलाय बेलाय हामबाया पारै आनि কক आंगरन मथाक्सिने तिप्रा मथा इग्लक थुं गोबाग्रा इग्लक जत ताकुकै बुकुक सं राम गुनाबाई मालिराई किन्तु आन बखा बिसिङो सब समय दङ आं ठीक नंगर नरक बाई सलाइलाय बुलाइलाय डेली तंफाय मानिया नरक नुगनानि यूट्यूब रगो तिनी आम्बासा ngai खाना कयला शहर खाना अमरपुर सारा दिन सारा समय पाकुगि मा दङ बदल नबो मानारक नाय सरकार नबो मानारक नाय जनगण बखाव मानारक नाय नरक बुजिवाबो नरक बुजिमान बागै बेलाय नरना हामबाय राम गुना এবং मालिरायो आनि अनेक ख्लायनानि इच्छा दङ এবং तावबो मुंसा ख्लाया कय मुंसा ख्लायमानियानि मूल कारणखा एडिसिनो राज्य सरकार रां रिनानि बन्द ख्लायसिकाय चिनि आगे बरक रां रहरु 1000 कोटी फानो 500 कोटी फानो बरक रुवो जों तिप्रा मथा फाइमानि उलो राज्य सरकार रां रिनानि बन्द खैगा थाङै महाराज नि बुमुं कुचु कतरङै ताबसाथुं आबो बीजेपी नाइया हाइच तिप्रा सारक बुबाग रांखा थैयो केबो केबो खाखला बुइ काबो बुबाग रां नंबाय दङ हाइच अ बुबाग रा पृथ्वीओ ताबो बुमुङै दं नरक खनाना चिनी बुबाग्रानो त्रिपुरा सिमिया भारतो सिमिया इंग्लैंड पर्यंत बुबाग्रानो रिंगित लांगे आरो मर्यादारी कक सारिका आ बुबाग्रानो चिकनरी तन्नान बागी बीजेपी रक तिप्रा मथा सामुंता तांमानथुं बिनि बागे रां रिया क्या बावाना ना करै जों एकेर पर एक इलेक्शनो बीजेपी नो हारि रुवा बुसका रां बस्ता बाम्बै बीजेपी रक फाइमानि तिप्रा मथानो कुनोया फुटबल थंदै थंसिबनानि हा थांनाय एडिसि इलेक्शन आं प्रार्थिं फ्रु बीजेपी रगरो रां बस्तातै पाकक खाइছে किन्तु तिप्रा रक थामसा तंग भाई बीजेपी हाय कतर बदलनो जों मेचेनै एडिसि कब्जा खाइगे शुधु कब्जा खाइलिया जों चिनि थामसानो हामजागै তিনি হংস কুমার ত্রিপুরা বিজেপি নি এমডিসি তিনি তিপ্রা মথা ফাই তিপ্রা মথা নি এমডিসি ইনকা বুর্বমোহন ত্রিপুরা বিজেপি নি এমএলএ তংমানি চিনি থানসানো হামজাগৈ তিনি ফাই जोंबाय हापाई ताबु चिनि बदलनि नेता सेंनि थांचु बिनि बागै थानसा जोंना तंनाय ते 1.5 मास जदि जों थानसा तंलाय मांखाय हाफां चिनिंनाय सरकार चिनिंनाय मुख्यमंत्री चिनिंनाय मंत्री चिनिंनाय आ जरावबो रामगुना मालिरायो आं फाइनाय आप्रु याक खाली दिनी कम्बल बाय फाइ अम ठीक न सागा कुसाराय बाय प्रेमलाल जदिवानी बेतन 30,000 बेतन मानो है आ 30,000 न नरंनि बागै वान सुकुय अंतत श्रीनिवास पारा कुमार धन खगेन्द्र रुवाजा मालिराय रामगुना मोट 4-5टा जागा आन बखाव सब समय मुइतों वाइছে
অরণ বরক রংনি নখুক নরংনি লামা নরংনি তৈনি বিয়াল অমরং নুগৈ তাबो आं प्रायनो वानसुकजाक तिंगो हाय 1.5 मास उलो जों थामसा तङै जुदि सरकार फायखाय आं हिन्नाय रामगुना गामिनि बरक रगबो जिनि 40,000 जे चाकरी ताबुक बैकलग टिप्रा सारकनि আর 40,000 চাকরি অন্তত রামগুনা নিব কয়েকজন চাকরি মান্না নাংনাই অমকানি কক শুধু আবইয়া তাবুক 1200 জন যে পুলিশ এডিসি ওত লাংজাক নাই এডিসি পুলিশ আ পুলিশ হব আং নিজে নাই নাই হাইছে যেদিন পুলিশ রিক্রুটমেন্ট গো নরং যুবক রক এডিসি পুলিশ সুজাংনানি ফুরনর কিন্তু মা থাং নাই थांगे आं रायदां ती बुफायनाय नों सुजांना बागि तो मा थांग्रा नायब्ला हायते यांगा सुजागलिया सुजागिया सलखाय सार आनोबो कायसा पुलिस दिदि नि आइके पुक सामाबाय आं दिदे माननोबाय उइला थांगै सुजांना नांनाय टुकेन नाम्बार तुइ फायना नांनाय सार आं रामगुनानि आं पुलिस सुजागता जतनो रिमाय आफानो कयेकजन अन्ततरनि खाख्लाब कुवार जुबक रक नरक पुलिस नि चाकरी माना नांनाय आबो जों लांनाय हाय नरं बागै जों वानसुगु चाकरी बाकरी जदि करि हिंगाय कुसाराय फलाकानि अरो सेई फायका ओलका हामजागलाय आरो बिनि ताक जिअल छरा कायजगे लाभ अफेयर्स अफ लाय आरो ताक नक तांखाय आगावनो बाचंखा बुइबा प्रेम खायकेबा ओरैनो से निजेन पारातु बुप्ति प्रेम खाई कुसारायके फलो खान जिअल छरा खाइक लाइखा हा आपुन गलगो वाना खां हाय तिनी फाइते फाइते बां वानसुगि फायो आमसुगि द प्रेमनि मायाव बखलाय खाय अमो हायनो दफानि बागिबो कायसा हामजाक मुं दङो जों तिनी बीजेपी ख्लायमानिया सीपीएम ख्लायमाया कांग्रेस ख्लायमाया तामंगै जों नायखाबले सीपीएम नबो बरक दे बरकनि एमडीसी मधुमती देबरमा थैना नाय दंगा ताबु गाय हा उसगां बिनि बसाय फायो हायते आं कैमेरा साव मधुमतीनि बसाय खानि यंब्रिनि बसलाय सुकुमार देबरमा मधुमतीनि पेंशन बाय बैंक को लुन हानान बागै आनि थानि बरक फायो आं सागा तावानादि टिप्रा मथा टिप्रासान बागै सामुं तांगु जों मधुमतीनि बागै जों सामुं तांनाय बिनि लुन हानानि कागज जों कासुया जों रि रहरखाय अमहाय मधुमती देबरमा एमडी सिंह थाका 10 बछर कम्बल तो दूरे थाक हा ऋतुको चारखाना काइसा दे गामसा काइसा दे तुई अरो फाइ नं पारा बेराय फैका फाइ आइছে पुलिस चाकरी नाइट गार्ड नि काइसा चाकरी नान कक दे बरक साका साइमानि हाय बिनि बागै खाक राक ख्लाय जिनि रामगुना मालिराय नि बरक रक नरक बखा क्राक के बसालाय मा तंनाय नरंनो नायनाय जोंसे नरक जोंनो नेता चंनि बुद्रि रहरखाय नंनि विपद आपद बसाना बुचिनि दायित्व तिनि अरो श्रीनिवास पारावो बोरै नायथक जेरै अनिता त्रिपुरानि खरकसा बोरै बुसुक बयसजों खाना 5 बछर 4-5 बछर आसक बोरै नायथक जेरैनि खिसलाङो टिउमारङै प्राय 1.5 केजि टिउमारङ दखा बुंनाय आं सागा बिनि खिसलांनि म 1.5 केजि टिउमार ताबुक राया हंकाय बसिकला सकपुरका आदा मन नों थानाय 20 केजि थानाय बिन जीवन शेष थानाय बिनि बागै सरकार तरकार बाद्रिदि 1 लाख टाकानि बिसिङो जुदि बिन चिकित्सा हंकाय आं अनिमेश देबरमा बआनि बसाजक हिसाबै आं बिनि चिकित्सा खायरनान दायित्व तिनि नाहारि फैखाय এবং फेसबुक रेखाबो अब कुनो एरें एरें कक सामाया फेसबुक आं रिलीज खाय रेखा जे अनिता त्रिपुरानि ऑपरेशन ओ 1.5 केजि टिउमार रानानि समस्त खरच आं बहन खायनि कुनो 10,000 रांरि आं साया ते बाकी न रखाय बिनि ऑपरेशन टोटल खरच साना नंना थाना থেকে आरम्भ खालायै अनिमेश देबरमा आं खायनि अमोचिनि नाहार orang muitu tongo chini bukuk khoroksa bora asukjak
bini nok kiri ni bagai aprunin bo dorbar hai sabo jani oro kiri je nok kaisa kamai thangmani nok rok kiri norong ko gang muitu to norong no paka paki nok রিমানো 1.5 মাস টি পরে যখন সরকার ফাইনাই অমতি হাই ফ্যামিলি রক নক নিবাগিতে নেতারং উকলক ক্লক নরক পাকংনা নাংলাক মানি কক হাই রামগুনা মালিরাই কুমারদন শ্রীনিবাস খগেন্দ্র রুয়াজা পারা মরংনো আঙর বুট বুদে বুসায়া অন্য জায়গা বুসাই সরকারও থাংপানো ও কামিয়াম চাইনো আং নাইনে ang tinibo lama phaitei Raju Chandra riang tei kholsa tongo janu moni riang abo mok bobo mok ada mok abo riang sosoli hai nok bung chehara nai ni mok bo binaro chehara hoto bonang tini sai phayo je ang je kono jaga busai jidi phaipano Tripura সরকার যদি চিন ইয়াফা ফাইকে মক আমি আম চাইনো আং আপ্রুবো ফাই অরন বরক লংনো বরংনি মানথাই সপ্তাহ আং নাই নাই নরক থামসা তংনি কক গোবাং সানা জরায়া তাবুক অনেক বরক ফাইনাই নরক খনাবলে কেবো পাতাল ফুং কেবো স্বর্গ ফুং দদর দাদার ফাইলাই নাই তিনিবো খুয়াইও মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা থাংমানছে খুয়াইনি বরি রক পাতাল কন্যা ফাইনাং নাই गाड़ी रिजर्व खाइले तिनी लामाओ मुख्यमंत्री गाड़ी से कासु इसंका और पाताल दे सुबजा गरै हिनिसे गाड़ी लाइरी रहरपु आनो व्हाट्सएप रहरका मानिक साहा त्रिपुरा मुख्यमंत्री फाइमासे चेयरमैन से खाली मानी कोके এটা তো ফটোই এই কথা বলে আং অবাক ডাঙ্কা মহারাজ ন মার হরকা যে ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী ফাইমাসে 60 জন বড় কাই আইছে Mani ko geble nok naiman unioro pura 50-60 জন বরক নাই অথচ ওরো তিনি রামগুনাও মিটিং খাইমাসে 100 নি উপর বরক আর বেহালা বাড়ি খুয়াইও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী থামাসা 60 জন বরক ভাই চেয়ার ন সিমে নাই বক্তৃতারি চল থাকা আবো ত্রিপুরাজগ্র ভাই গাড়ি কাসু ইসংজা কানিন গাড়ি পাতাল দে তঙ্গন নাই যাও মেরি রহর যাক আ বিজেপি তে ফাইলি আইছে তাকলাই ত্রিপুরা মথা কেবনি সাপোর্ট নাঙ্গিয়া जों কামি কামি সার্ভে খাই রেখাইছে বরক এজেন্সি দিউই जों সার্ভে খাইকা ত্রিপুরা মথা একক ন তাকলাই 34 থেকে 38 টা সিট দখল খাইয়ে जों সরকার আর নং সুরমাও 2300 বুট নাঙ্গু চিনি ও 2300 বুট বা ইলেকশন পাইমানি উপনির্বাচন পাইমান পরে বুসুকই বরক জয়েন খেকা চিনি বদলো আর তাবুক বো সাই দङ কংগ্রেস আর বিজেপির লগে সিপিএম এর লগে ত্রিপুরা মথা আতাত না হইলে জংখাই পুকুরো জাম রে মাহাই জাঙ্গিয়া কানি রেডি তাবুক জাম রে না নাই ওয়ানসারনো কেপতে নারাং মাই আইছে ত্রিপুরা মথা একান বসানাইছেন কারণ চিনি গ্রেটার ত্রিপুরা লেন বিজেপি গসিয়া কংগ্রেস গসিয়া সিপিএম গসিয়াঙ্কাই আজীবন जों লড়াই খাই থানাই ত্রিপুরাসারক থামসাক লাই जों কেববাই আতাত খাইগলা ত্রিপুরাসানি বুথৈ ত্রিপুরাসানি ফিকুম অমন ফাलै কোন দল বাই চিনি আতাত তংলাক আর जों একক বুসাইব চিনি যেহেতু সরকার ফাই দङ নরক কোন ওয়ানা না করি ও 2300 বুট নিজে ব্যবধান আবনো ফাইনাই চংমারিও নরক শেষ লাই আর সুরাবো जों জিদি নাই ক্যামেরান বসকাঙ্গাং সাও নরক ফাতার সারুনো নরক সিংনে মাইক ফাতিরি যে নরক বক্তৃতারও আমাদের ডেপুটি সিএম আইছিলেন রামগুনাতে তাই তো মাইক ছাড়াই বক্তৃতা দিছে হ্যাঁ তিনি বিজেপি নি যেভাবে ফ্ল্যাগ কাইজাং নুগো আম্বাসাও ফ্ল্যাগ নি আওয়াজ সিংও নকবার ফাইকে পতা 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 নক খানা যায় হ্যাঁ আং গাড়িবো জানালা খুলক মালে ফেতা 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 কিয়ার আওয়াজ মাঝে বিজেপির ফ্ল্যাগ গাড়ি বথাগৈ হোটেলদার মাসানো সিনেমান তোমারে কেমন আছো ভালো
এটা এত বিজেপি ফ্ল্যাগ লাগাইছে, বিজেপি কি জিতবো নি এখানে? সব বিজেপি রে কেউই দেখতে পারে না, ফ্ল্যাগ উঠা দাঁড়ায় বুট দিব নি নিশ্চয় ফ্ল্যাগ বুট না, মানুষে গিয়া বুট দিব দাদা, ফ্ল্যাগ বুট দিত না, লাগাক না এরা সব। এটা কেউ মদ খায়া কোন দিন এই ফ্ল্যাগ সব নিয়ে যাইব এটার কোনো ঠিক নাই। বিজেপি কেউ দেখতে পারে না, কাংসা কেরে সবারে আমরার পরিমল দেববর্মা নির্বাচন পরে এমএলএ এংমান পরে তাইনের চেহারা আর কেউই দেখছে না। নিনি শ্রীনিবাস পাড়া থাকলে আরো দিন ইয়াকু হাদলি ক্লাইলিয়া, খগেন্দ্র রুয়াজা থাকলে আরো থাকলিয়া, 4.5 মাইল থাকলে থাকলিয়া, বরকটাং বুট নেই বনো বিনি বাগেই তাকলাই মো নির্বাচন ওয়ানসা তিপ্রাসা তিপ্রামত হাসারাতে কোনো গতি করিয়ে নর নুগনাই বিধানসভা নির্বাচন ডিক্লেয়ার পরে কুমারঘাট, কৈলাসহর, সাবরুম ওয়ানসারক দিলি রেডিয়াং তাক কোন খাই আনস যোগদান নাহার বুবাক রাটাগা নাচ নাংলি আইতে আমরা ইমো। আমি ক্যামেরার সামনে বলছি, অনেক তৃণমূলের লিডার, সিপিএম এর লিডার, কংগ্রেসের লিডার সময় চেয়ে বসে আছেন যে বুবাগরা কবে আসছেন ত্রিপুরায়। বুবাগরা যদি না আসেন আপনাদের হাতেই আমরা তিপ্রা মথার দলীয় পতাকা বরণ করে তিপ্রা মথায় আসবো। তাম সাবা जों तिप्रारक थानसा तंगैसो बुइसों नायफाइब्ले जों तिनि जुदि बाग जागै तंखाय केबो बीजेपी केब सीपीएम खायखाय बर फाफाइगांबा आगी मानिक सरकार सं चीन ततरात दखै दुमबै सहिदलाङो तावका महाराज बुइनि ततरात दखै दुमबै सतनो हाइते नक बुझि दे आबो आबनो थानसानि फान मो कम्बलिया हाइते चिनि मानथाय अनेक दङ चिनि नक चाकरी चिनि सरक थैयासाक चाइ थांनानै खरक बुसुक वानसा नक बक बाजाराव थां बरक बक बाजारसा अरन बर हालाहालि कुलाय आम्बासा आरो थां खरक बुसुक वानसा रननर हुक खाइमा नुका आंला नुगियाखौ তুমি দেখছো নি वानसा কখনো হুক করে না হুক খাইয়া বড় হ্যাঁ বড়গা आम्बासाव ना आसुक तंनाय डाल बाय आलु बाजा सप्रांनाय महादेव हाय बहक थक फुल फुले हरि 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 नि तुकई आर न फेन गुरि रि चाइ दंले बर हुक खायै न हाय जोंगा हुगो नखर थांबो 12 मास निसे माइरुं तिसाय माया 6 मास जाखाय पाइखाय पा नि बर ताक नाम खाय जानाय हाय चिनिते 6 मास जानासो गरिं थां हाय हा बिनि बागै जों मा बुजिनाय तिप्रारो जों थामसा करिनि बागै सरकार बुइनिया फाव याफार रुचों ताकलाइनो प्रथम 2023 निर्वाचन तिप्रासा थामसा बुबाग्रानि सरकार नाय जों ते थैलि हाय आव कुनो सुबि मार खारनाय दिनि बागै जों थामसा मा दंने आं चिनि वारियर जोंनो मा साव बोरैयं थं जलां थं जत वारियर सक थामसा खलाय जों फाइनाय चंग मारियोबो तिप्रा मथानो जययुक्त मा खलायनाय और म कम्बल जों तिनि बागमानि दिस इज ओनली a small gift from my side ani theke a token of love ramgunani borong bagang teibo khlainai norok just jora di o jora phaito musuk sawino jottono paiflaya hambaya phari ani kok mathaksine tipramo thayuklok thung tiprado phayuklok thung bobagra iklok tini belai tong thokmani kok খুব আনন্দের ব্যাপার যে আমরা রৈশবাড়ির মতো জায়গায় খুমপুই একাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম খুলতে পেরেছি। আমি জানি অনেকেই ককবরকে যদি বলি আপনারা নাও বুঝতে পারেন, কিন্তু আমি চেষ্টা করব কিছু কিছু আপনাদের জন্য বলার জন্য। এবং এই উদ্বোধনী সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।
বেলায় কাহা মোমো এবং তিনি আরো 3.5 ঘন্টা খুমলেননি গাড়ি কাউই ফাইয়ে অনুষ্ঠান মানজাকমানি বাগै आंगो बेलाई तंग थोगवाइते I am really happy, especially the youth leaders o amchaini jubok jubotirok norogni bagai belai nangkukmani kaisa protistan jengoro phiogi manka রৈশাবাড়ি মানেই আমার মনে 1974 সাল বখাগো আনত লাঙ্গেই থাঙ্গাইতে আমি অনেক সময় রৈশাবাড়িতে আসতে চাই না, কারণ রৈশাবাড়িতে যখনই আসি তখন 1974 এর কথা আমার মনে পড়ে। 1974 দম্বুর তৈন থেওই চিনি শত শত একর এক একর জমি মানি এক কানি না, চিনি শত শত একর ধান চাষ করার মতো জায়গা, এত ফলনশীল জায়গা আবনো তুই বিশিঙ্গ রুই চিনি হাজার হাজার বরফ উচ্ছেদ খাইছে আও উচ্ছেদ নি কগ্রক তিনি বলছেন না হাই যারা পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট রাজনীতি নি সামুং তাংনাই রক जों सिउ ताबुकनि চেরাই রক নরগাবো আই ইতিহাস তো কেবো মুইতু খাইয়া নাইছে যখন দম্বুর তুই থেপুরু অগনাং বসা বহগ গনাং বরি রগ্ন পর্যন্ত পুলিশ রক গাড়ি ও ছবি লাঙ্গই অরণি উচ্ছেদ খাইগা এবং গাড়ি ও বসা চেরাই আসাই খাইছে অনেক চিনি দফানি বড়গ্রক বাংলাদেশ নক সেই মাথা গাইছে মিজোরাম ও খারি মাথাকা অরণি হা আছে উর্বর এত ফলনশীল গুরু কাইখানকে ওয়াসুর হাই ওয়া হাই তোর আমি খালি খবর তো হয়েছে অর যখন নাকি সর্ষার চাষ হইতো হরুয়া হৈরবু ফাংছে চিনি বরফ বাক্সা তোর অরণি হাস উর্বর এবং সেই কালে কংগ্রেস সরকার চক্রান্ত খাইয়ে চিনি অরণি বরফ রগ্ন বিখারি স্নান বাগে দম্বুর বান ধেউ উচ্ছেদ লাইকাইছে রৈশাবাড়ির এলাকার লোক আপনারা ভুলে যাবেন না। আমি জানি ত্রিপুরা রাজ্য নিচিনি ত্রিপ্রাসারণী বিসিংহ প্রথম গাড়ি পাই নাই রৈশাবাড়িনি বরগ্রপুর নাই ইভেন খোয়াই সদরনি বরগ্রপ তেলিয়ামুড়া দলাইনি বরগ্রপ বড় গাড়ি পাই মাইয়া এই রৈশাবাড়িনি রাইমা সাইমা এলাকানি বরগ্রপ প্রথম ত্রিপ্রাসারণ বিসিংহ গাড়ি পাই নাই বরক তংমানি অদম্বুর থেওই যিনি হাজার হাজার বরফ বেগর খাইছিল বিখার ইসলাম শিখাইছে আমন বাকি বেলাই দুঃখঙ্গ আমনও মুইতু খাইল আমরা এখন চেষ্টা করছি মানুষ যতই আসুক নারিকেল কুঞ্জ দেখতে আসে অনেকে দম্বুরের জলাশয় দেখতে আসে কিন্তু আমাদের সেই দিনের ব্যথা ব্যথা থাকবো তো হইতে আনি বরগনা পৃথক কাহিছে ওর সাহই যে দম্বুর যদি তুই ঠেকানকে এখানকার মানুষকে ইলেকট্রিসিটি দেওয়া হবে, চাকরি দেওয়া হবে, কম্পেনসেশন দেওয়া হবে,
1 টাকা কম্পেনসেশন রিয়া ওই সরকার বর্ণ উচ্ছেদ খাই রকাইছে অমচিন ইতিহাস ইতিহাস তো চুন পগই তা থাঙ্গে বিনি বাগেই তাকুগ্র তিনি যে খুম্পুই একাডেমি ফাইকা মচিনি কপাল কাহামনি বাগিছে ফাইও যদি মহারাজা প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্য তিপ্রা মথা বদল সংসার এডিসি হাফাং কবজা খাইয়া আঙ্কে আজকে এখানে খুম্পুই একাডেমি হতো না চিনি খুমলুম বুমুং পক থাঙ্গাবো খুম্পুই বুমুং পক থাঙ্গাবো আগে যখন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের কথা বলা হতো আমি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বলছি বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকার যখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তখন আমরা যখন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খোলার কথা বলি উনি বলতেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মানে পন্থী হবে সেখান থেকে দ্বীপ্রাসাদের ইংলিশ মিডিয়াম দেওয়া হবে না কিন্তু তিনি মহারাজানীর নেতৃত্বে তিপ্রা মথা পার্টি এডিসিও সরকার গঠন খাইমানি পরে একটা না আমরা 5টা জায়গায় খুম্পুই একাডেমি করতে পেরেছি এবং আগামী দিন সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থে আমরা শত শত খুম্পুই একাডেমি খুলব এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি এবং অঙ্গীকার আপনাদের কাছে যেখানে চিনি বড় যত তিনি রোমান স্ক্রিপ্টের কথা বলছে রোমান দিয়ে আমরা লিখবো বাঙালিরাও রোমান স্ক্রিপ্টে লিখছে যারা বাঙালিরা যারা যুবক যুবতীরা প্রেমের আলাপ করে মোবাইল ফোনের মধ্যে এরাও তো কয় মনা তোমারে আমি ভালো পাই রোমান স্ক্রিপ্টেই লেখে এরা আর যখন আমাদের ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টে আমরা লিখব তখন বলে না রোমান স্ক্রিপ্টে হবে না কেউ বলছে এখানে দেবনাগরীতে হতে হবে কেউ বলছে বাংলায় হতে হবে আমি আজকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই রাজ্যের বিজেপি সরকারকে আমি স্মরণ করাবো পবিত্র সরকার যিনি ওয়েস্ট বেঙ্গলের একজন শিক্ষাবিদ উনি যখন ত্রিপুরায় পবিত্র সরকার কমিশন গঠন হয় আওয়ানসা পর্যন্ত শাখাইতে ত্রিপুরার সমস্ত ত্রিপুরারা রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে তারা বলছে এখানে রোমান স্ক্রিপ্টেই ককবরক লিখা হোক কিন্তু তিনি তামলুকা আইপিএফটি বিজেপি সরকার 2018 সালে যখন তাদের চুক্তি হয় আইপিএফটির সাথে তখন বিজেপিরা বলেছিল রোমান স্ক্রিপ্ট হবে অষ্টম তফসিলে ককবরককে ইনক্লুড করা হবে আজকে প্রায় 5 বছর শেষ বিজেপি সরকার রোমান স্ক্রিপ্টের কথা তো দূরে থাকুন এখন রামপদ জমাতিয়া রেবতী বাবুদের মাধ্যমে বলছে দেবনাগরীতে হতে হবে আমার প্রশ্ন রেবতী বাবুরা কি আদৌ দেবনাগরীতে লিখতে জানেন আমিও নিমে যাব বাংলা মাইয়া দেবনাগরী হয় বো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেবনাগরী ছিলেন ভাইয়াই তাবুক সাধক দেবনাগরী বাইতে কক বরগ্ন মাসি নেই তাকুগ্র মনো রাজনীতি এই জঘন্য রাজনীতি খাইবাং তি প্রাসাদ শিখমানান বাগে তাবুকাই সাঁওতামো প্রত্যেক সরকারি প্রোগ্রামে ককবরকে লিখা চলবে না বাংলায় লিখতে হবে ইংরেজিতে লিখা চলবে না বাংলায় লিখতে হবে আমি আসলে বিজেপি বন্ধুদের যারা বিজেপির প্রশাসক মন্ত্রী এমএলএদের জিজ্ঞেস করতে চাই আপনারা যখন আইপিএফটির সাথে চুক্তি করেন তখন বলেন ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টে লিখতে হবে আর যখন রাজনীতিতে জনজাতি মোর্চাদের মাধ্যমে আপনারা বক্তব্য করেন তখন আপনারা বলেন দেবনাগরীতে আমাদের করতে হবে
আর যখন সরকারি প্রোগ্রাম হবে তখন বলে আপনারা বাংলায় লিখতে হবে। আসলে আপনারা চান কি? স্ক্রিপ্ট নাই আইতে সন্ধে বরং আইতে। আর রেবতী মোহন ত্রিপুরা আমি খুব ভালোভাবেই জানি এমপি সাহেবকে। এমপি সাহেব একজন সুশিক্ষিত লোক, জনজাতি মোর্চার দায়িত্বে ছিলেন। তাবুক রেবতী মোহন ত্রিপুরা হয় সুশিক্ষিত বরণ্য বাদরে রেখা। কেন জানেন? কারণ রেবতী মোহন ত্রিপুরা যদি জনজাতি মোর্চার দায়িত্বে থাকে, জনজাতিদের সাথে কথা বলতেও পারে। আবু কিরি জায়গায় তাবুক রেবতী বাবুরে সরায় দিয়া বিকাশ দেব বর্মা নামক একজন, যার স্কুলের কোনো ঠিকানাই নাই, তার সভাপতির পদে বয় দিতে আই গেছিল থুঙ্গ। বিনিবাগে তিনি রেবতী মোহন ত্রিপুরায় বর্ণবান সানান মুচুঙ্গ তার ঠকক যাচ্ছে দিয়েছে। এই তার ঠকক যাচ্ছে আর ঠকানো কোনোভাবে আমরা যেন আর না ঠকি মানুষের থেকে। আমাদের সবাই থানসাঙ্গি তাবুক। এই কারণেই বুবাগ্রার একটাই বক্তব্য, চাকমা, কাইপে, মৌসুম, দেববর্মা, ত্রিপুরায় যারা আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, অন্থাই ত্রিপুরা যারা আচাই নাই তারাই ত্রিপ্রাসা। চাকমা বাংলাদেশে চাকমা হতে পারে, কিন্তু ত্রিপুরাই চাকমাদের পরিচয় এজ এ ত্রিপ্রাসা। আমরা সবাই ত্রিপ্রাসা। ত্রিপুরাকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। বিনিবাগী থামসা মাতক নাই। আরে জুজু কইলেও আমরা বুঝি, পাদরু তুরু কইলেও আমরা বুঝি। আর পাঁচজন খাইলে আমারও ভাল লাগে। আমি কোন চাকমা বাড়িতে গিয়া যখন পাঁচজন খাই, 3 দিন আমি আঙ্গুল খালি সঙ্গী গন্ধ, কি ভালো লাগে। আপনার খাওয়া আমার খাওয়া, আমার খাওয়া আপনার খাওয়া। কেন আমরা তাদের কবলে বং পাইছেন তাঙি থকক জাগে অর ডিভাইড খাই জাগি তো নাই। বিনিবাগে ওয়ানান কোনো ককরে তিনি খুম্পুই একাডেমি রস্যা বাড়িও ফাইকা। আমাদের ইএম সাহেব বলেছেন ঠিকই যে স্কুল আমরা শুরু করেছি এটা কলেজ পর্যন্ত যাবে, কিন্তু তার জন্য আমাদের থানসা থাকতে হবে। থানসানি বিশিংতে যাব মান নাই। কেউ আপনারা আয়া বাড়ির মধ্যে রসগোল্লা দিত না, করেন রসগোল্লা দিমু কেউ কইত না। এডিসি পছন্দ কে বলিয়া শ্যামাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া না খায়া তারা রাজনীতি কইরা আন্দোলন কইরা আমরা এডিসি আদায় করলাম। ভূভাগ্রাও টাকার বিনিময়ে না, টাকা বিচ্ছেদ কইরা আমরা আন্দোলন কইরা থামসার মাধ্যমে আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেটহুড লাগবে। তিনি চিনি রাজ্য চলমনানি ক্ষমতা করিম বাগে তিনি চিনি স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত ঠিক খাইজে গিয়া। যুবক যুবতীদের জন্য আমরা বলছি তামোয়ানা নাই বুইনি সরকার সরকার করে চিনি বড় মূর্খ হয়েছেন। বুড্রো 35 বছর সিপিএম ন বুড খা মানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রীকে 40,000 টিপ্রানি চাকরি দিয়া তংমাং তংমাং তিনি আজকে 40,000 ব্যাকলগ টিপ্রাদের। আর আমরা যদি 1.5 মাস থামসা থাকতে পারি, টিপ্রা মথা যদি ক্ষমতায় আমরা আসতে পারি, এই 40,000 বেকার আমরা 1 বছরের মধ্যে আমরা চাকরি দেব টিপ্রাদের। আমরা আমাদের কাছে টাকা নাও থাকতে পারে, টিপ্রা মথা থামসা ক্লাই সমস্ত টিপ্রা থামসাঙ্গানি বাগে আজকে আমরা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি যে আমরা 1200 জন এডিসি পুলিশ টিপ্রাসাদের আমরা দিয়ে দেব। আগে টাঙ্গি ইন্ডিয়া তিনি চেঙ্গা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নাহার মাখা আবনি বাগেই তাকুগ্রক চিনি চবা থিনাঙ্গি চবানো। আমাদের সেই আন্দোলন আরো জোরদার করতে হবে। আমাদের মানথাই যদি পাইতে হয় আমাদের থানসা থাকতে হইব। যদি থানসা তংয়াকাই তামুঙ্গাই অর বিজেপি ফাই নাই, তৃণমূল ফাই নাই,
বিজেপির কি বক্তব্য? জনজাতি মোর্চা দাবিতম রস্যাবাড়ির জন্য কি দাবি আছে তাদের? সারা ত্রিপুরার চাকমা, ত্রিপুরা, দেববর্মা, রিয়াং, আমাদের ত্রিপ্রাসাদের জন্য বিজেপির কি দাবি আছে? আমি প্রশ্ন করছি, আপনারাও প্রশ্ন করুন। প্রধানমন্ত্রী আইছেন রাস্তা বলে বক্তৃতা দিয়া গেছেন, ত্রিপ্রাসাদের একটা দাবির কথা উনি উল্লেখ করেন নাই। কয়েকদিন আগে অমিত শাহ আইছেন সাবরুমে, চাকমার কথা কইছে না, দেববর্মার কথা কইছে না, একটা ত্রিপ্রাসার কোন দাবির কথা অমিত শাহ বলে নাই। তারপরেও কি আমাদের বিজেপি করতে হইব? মিস কল দিলেই বলে চাকরি হবে? কোথায় চাকরি? তারা কইছিল 100টা ট্রাইবাল ভিলেজকে মডেল ভিলেজ করব। ওই মডেল ভিলেজ পাউডারের ফ্যাক্টরি করছে তারা। ওর রৈশাবাড়ি থেকে গন্ডাছড়া থাঙ্গানি এত দুলা, কেউ যদি পাউডার মাখতে চায়, যান এমনি দাঁড়ায় থাকেন, এমনি পাউডার আইব মুখের মধ্যে। এই হচ্ছে তাদের উন্নয়ন। আইকেটে থকক জানিয়েছে। আর পানীয় জলের ব্যবস্থার কথা এরা বলে ঘর ঘর মে সুশাসন। কই সুশাসন দিছে এরা? আরে ঘর ঘরের সুশাসন জানালা দিছেনি একটা, না ইলেকট্রিক বাল্ব দিছে? হ্যাঁ, আমি দেখলাম ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহকে আমি সম্মান দিয়ে বলছি, ওই দিন তাইনের মুখের উপর একটা পোস্টারিং করছে, এটার মধ্যে পেচ্ছাপ করে ঘুরে আইছে। কি সুশাসন এটা? পোস্টারিং লাগাইলেই সুশাসন হয়? সুশাসন তখনই হইব যখন অন্নহীনদের অন্ন দেওয়া যাবে, বেকার যুবক যুবতীদের চাকরি দেওয়া হবে, রৈশাবাড়িতে রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা হবে, রৈশাবাড়িতে মানুষের কল্যাণে যাদের ঘর নাই তাদের ঘর দেওয়া হবে। এটাকে সুশাসন বলে। আর তারা সুশাসন মানে কি ভাবছে? ফ্ল্যাগ পোস্টার লাগাইয়া কইছে কই প্রতি ঘরে সুশাসন। কি দিছে আমারে? একটা আসন দিছে, আমার একটা চেয়ার দিছে। আমি অনিমেষ দেববর্মা, আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, ত্রিপুরার সরকার আমার জন্য, আমার ফাঁদ দেওয়ার জন্য একটা চেয়ার দিছে না। কি এর সুশাসন? এরা কি সুশাসন করছে? এই প্রশ্ন আপনারা জিজ্ঞেস করবেন। এরা আইব, এখন শুনলাম ভারতবর্ষের সব মন্ত্রী আইব ত্রিপুরাতে। আসো, যত মন্ত্রী আসো, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসো, ত্রিপ্রাসা যখন থানসা, পাথরের মতো থানসা থাকবো, এইখানে কিচ্ছুই না। পাথরের মধ্যে গুলি করলেও গুলি ডুবত না, তীর মারলেও তীর ডুবত না, জল ডাললেও জল ডুবত না। এইটা হচ্ছে ত্রিপুরা মথার থানসা। থানসা থাকতে হইব। থানসা থাকলে আমরা সব পাইব। আর যদি আমরা থানসা না থাকি, আমরা এদের ভোট দিয়ে আবার মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী বানাবো। এরপরে তারা কইব ট্রাইবেলদের উচ্ছেদ করো। আগে গন্ডা ছড়াই এরা চেষ্টা করছিল যে হাতি পালবো, বাঘ পালবো, অভয়ারণ্য সৃষ্টি করবো, ত্রিপ্রাসাদের উচ্ছেদ করো। এসডিপিও ডিএফও গিয়া হুমকি দেয়, যাও এখান থেকে 15 দিনের মধ্যে যাইতে হইব। এই দিন আপনারা ভুলিয়া যায় না, ওই দিন আর আইনেন না। আবনি বাগে ত্রিপ্রাসাদ থানসানি সরকার টাকলাই মাতু বুনাই। আর আমি অনিমেষ দেববর্মা ত্রিপুরা মথার পক্ষ থেকে বলছি, আমরা যদি থানসা থাকতে পারি, এইবার আমরা 34 থেকে 38টা সিট দখল করে একা ত্রিপুরা মথার সরকার আমরা গড়ব। আমি দেখলাম ওই দিন কংগ্রেসের এক নেতা খুব গালাগাল করছে ত্রিপুরা মথা এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড। এটা বলো অবাস্তব। আরে ভাইয়া, তুমি এই ত্রিপুরার লিডার গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দিত না। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীরা আমরা বাধ্য করবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দিতে। আমরা তোমার থেকে চাইতাম না। হ্যাঁ বেটা, তোমরা একটা ঘর দিতে পারো না ট্রাইবেলদের, একটা তোমরা এখানে একটা রাবার স্মোকিং হাউস দিতে পারো না, স্মোক হাউস দিতে পারো না। গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের কথা কও। আসলে বাবুরা বুঝে গেছে ত্রিপ্রাসাতে রাংবাই পাইজা গিয়া টাকা দিয়া ত্রিপ্রাসা কিনন যাইতো না।
অ্যালায়েন্স আমরা তখনই করব যদি গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড আমাদের দেয়, নতুবা আমাদের কোনো অ্যালায়েন্সের দরকার নাই, আমরা একাই দখল করব। দাদা কি জাগলে এখন তো ভয় পায়, এখন কংগ্রেস কইরাও এদের শান্তি নাই, বিজেপি কইরাও শান্তি নাই। কালকে আমি দেখলাম এলিয়ামুড়া থেকে আমি আইতাছি আমবাসার থেকে, বিজেপির একটা প্রোগ্রাম হয়েছে বলো রথযাত্রা, কয়েকটা সদস্য বাইক দেখলাম, আমার পুলিশ এসকর্টের টিম আর আমারে মেসেজ পাঠাইছে, স্যার সামনে বিজেপির রথের মিছিল চলছে, আইতে আইতে দেখলাম একটা রথ নাই, সব দামি দামি গাড়ি চইরা ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী কেন্দ্রের মন্ত্রীরা এসি লাগায়া আলাপ আলোচনা করে দিতেছে, আর কতগুলো বুকা 150 বাইক নিয়ে সামনে সামনে এরা রথযাত্রা করে বলে, আরে গাড়ি নিল এদের গাড়ির যাত্রা কো, রথের যাত্রা কই? রথ চড়তে গেলে আমাদের কাছে শিখো, এটা কাঠের চাক্কা হইতে হইব। ওই মহাভারত রামায়ণে রাম যখন রাজত্ব করে তখন রথের মধ্যে যায়, গুড়া টাইনা নিয়ে যায়, এটা রথ, আর এরা এসি গাড়ি চইরা কইটা রথের যাত্রা করতেছে। আসলে এরার মাথা এখন ঠিক নাই, এরা গাড়ি নেই রথ দেখে। আর কয়েক বেশি দেরি নাই, 1.5 মাস, এই 1.5 মাস আপনারা থানসা থাকেন, চাকমা ত্রিপুরা দেববর্মা আমরা সব থানসা থাকেন, সবাই নমস্কার কইবেন, জুজু কইবেন, পাতুরু তুরু কইবেন, হামবাই কইবেন, লামসবু কইবেন, আমরা সব এক। আমরা কেউ বেরমা খাই, আর কেউ কি খায়, নাপেক খায়। আমি তো এখনো ওই উত্তর ত্রিপুরা থেকে নাপেক আনি, আর করলা উস্তা এটারে দিয়া যখন রান্না করে আমি কইতে আর আমার শরীর মাংস দিও না, আমি এই নাপেক দিয়েই খামু। এটা আমাদের খাওয়া। ত্রিপুরা ভবনে আমার একদিন কইছে, স্যার ইতনা গন্ধ, এত দুর্গন্ধ, এটা রান্না করতে এরা চিচি করতে। আমি কই তুমি একটা এমএলএর সাথে এইভাবে কথা কইতাছো, এটা আমার জাতীয় খাওয়া, দরকার পড়লে তুমি যাও এখান থেকে, আমার এটা রান্না করতে দিব, এইটা আমাদের। আর আমরা যদি সরকার আই, আমরা দিল্লিতে বেরমা নাপেক রান্না করব, আমাদের আলাদা ত্রিপুরা ভবন হবে, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ভবন হবে, এখানে আমরা আমাদের মতো খাইবো। দরকার পড়লে শুয়োরের মাংস রান্না না করে আগুনে পুরায় খাবো আমরা, লবণ নাইকা, এটা আমাদের খাওয়া। তুমি আমার আর কেন্না কেটা, এই হচ্ছে আমাদের থানসা। এখন তো আমাদের মতো থাকতে দেয় না, ভয় পায়েন না। সামনে আমাদের নির্বাচন, এই নির্বাচনে সারা ভারতের মানুষ জানে এইবার আজকের যে সরকার সে কই যাইব, এরা মানুষ বুঝা লাইছে। গ্রামে গ্রামে এখন সরকারে দেখতে পারে না। আমি সেই দিন খুয়াই শহর দিয়া যাই, নরেন্দ্র মোদীর পোস্টার লাগানো, চুকটার মধ্যে নিপ দিয়া কে শুধু চুক পাইরে লিখছে, চুক না। এরপরে গাড়ি দাঁড় করে আমি কইলাম, দেশের প্রধানমন্ত্রী, তাইলে চুকটা কেন এটা করছো তোমরা? তাইলে বুকের মধ্যেও তো গাই দিতে পারত, চুকের মধ্যে দিছো কেড়ে? কইছে আর একটু তো অন্ধ, এটা দেখে না, আমরা যে চাকরি পাই না, রাস্তা পাই না, এটা দেখে না, এই অন্ধকারে চোখের মধ্যেই দিলাম। এই যে জবাব মানুষের মধ্যে, বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম কইরা আমাদের কিচ্ছু হবে না। ভূভাগ্রার নেতৃত্বে আমরা এক থেকে যদি আমাদের সরকার আনি, সেখানে আমাদের ভবিষ্যৎ তৈরি হবে। এই কথা আপনাদের বলতে চাইবো আমি। এবং খুব ভালো লাগলো এখানকার যারা শিক্ষিত যুবক, সমস্ত ত্রিপুরার শিক্ষিত যুবক একতাবদ্ধভাবে আমরা যেন কাজ করতে পারি। যিনি যারা ককবরক স্পিকিং বরক রকব, চাকমা রকবাই, চাকমা রকব, ককবরক স্পিকিং রকবাই, বাইক র্যালি, মিছিল, মিটিং নি বিশিংতে তিনি চিনি অরণি ইয়েম রাজেশ ত্রিপুরা যেভাবে চেষ্টা খাইব, রৈশাবারিনী অরবাহিকে মার্কেট শেড তুবুনানি
ভাইকে ওর উন্নত মাননি দুতলা তিনতলা মার্কেট স্টল নামনানি ইতিমধ্যে 6 কোটি টাকা নি মার্কেট ডেভেলপমেন্ট রস্যা পারি মার্কেট ডেভেলপ খাইনানি জগবন্ধু বাজার নো ভাইকে ডেভেলপ খাইনানি এনইসি নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিল নি থানি প্রজেক্ট লাই জাগি দং এবং যদি 1.5 মাস পরেছেন সরকার ফাইকায় এই জগবন্ধু বাজার রস্যাবাড়ি হাই বাজার 2 তালা 3 তালা মার্কেট जों আগরতলার নুকমা হাই আবান রস্যাবাড়িও ফাইনাই রাজেশ চেষ্টা খাই দङ দিনে রাজেশ কি চেষ্টা বাইল আং রাজেশ তো কতর গেট মাস হানাই 5 বছরেরও অনেক বড় এমএলএ চাই থাকা তিনি চিন দল ফাইকাই যিনি আগুক ধনঞ্জয় খ্লাইনা মুসুংফানো বিজেপি নি চাপে বখলাই মালিয়া কারণ আর বিজেপি র বই মিলিলাই যাক ধনঞ্জয় খাইনাঙ্গা খাইবাই আইতে কিন্তু তিনি থানসানি সরকার जों কেবল মিলি জায়গা সুয়াই পরিষ্কার টিপ্রা মথার সরকার বললে রাজেশ সিনি ববা হাইনো হাই জরা গদকমা রমই নগ্ন খং খিবুই হদা দফানি বাগै সামুং খাই তংনাই आं दांसाव तंनाय सिनि हदानि सामुंखाय तंनाय उपलक्षे आजके আপনাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলছেন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বন্দে
আপনাদের সামনে দিয়ে ঘুরে ঘুরে এগিয়ে চলছে আমাদের একদম টাউন পর্যায়ে কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী রাজ্যের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ সমর্থনে আমাদের এই রোড শোতে উপস্থিত হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আদরণীয় যোগী আদিত্যনাথজি। আপনারা রাস্তায় দুধারে দাঁড়িয়ে যারা আমাদের রোড শো দেখছেন তাদের কাছে অনুরোধ করব যে আপনারা করতালের মাধ্যমে আমাদের আদরণীয় যোগী আদিত্যনাথজিকে স্বাগত জানাবেন। সকলে মিলে বলুন, ভারত মাতা কি জয়। পদার্পণ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথজি। আপনারা সকলে যারা এই মহোৎসবে উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ করব আমাদের আদরণীয় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথজি আপনার টাউন পঞ্চায়েত কেন্দ্র ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ সমর্থনে এক সুবিশাল জনগণনা গাড়িটা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। থামাবেন না, গাড়িটা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। বেলুনগুলি সামনে নিয়ে যান, প্রত্যেকটা বেলুন সামনে নিয়ে যান, সামনে নিয়ে যান।
স্লোগান দাও, স্লোগান দাও। সবার কত আবারে ত্রিপুরাতে আসছে বুঝতে কত ফুটিলে স্লোগান দাও, স্লোগান দাও।
साथ